inaugurate Pada Puja ceremony on our campus. I hope that the program will be grateful and successful. Wish you have a great day. Thank you for joining us. I think that most of you all annoyed by seeing the Pada Puja ceremony in our invitation. As of now, traditional values are lacking among the students. So our management has planned this 5 days program. Samskara Vikasa Sadhana Yoga Vijnana Shibiram in our campus, where students learned so many aspects like the greatness of parents and teachers in their lives, importance of meditation and yoga, about their responsibilities as a children, student and citizen. in this ceremony, students illustrate their affection and gratitude to their parents by performing Pada Puja to receive their blessings. Now its time has arrived to add some dignity and fragrance to our dayas. Let's invite a yoga instructor and designer of this Pada Puja ceremony, Sri Ramesh Guruji. Please come onto the stage. Now I would like to invite our Telangana folk singer and a member of Shrutilaya Cultural Academy, Sri Chitranjan Das Garu, onto the stage. Please be clapping. We cordially invite our correspondent Sri Edma Balwant Reddy Garu onto the dais. Please join your hands. Without further ado, I invite our respected principal, Sri Anreddy Prabhakar Reddy Garu, the driving force behind our school success, onto the stage. Please join your hands. Now I request Sri Ramesh Guruji Garu to handle the further program. ఆత్మీయులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. సార్ ప్రార్థన చేసి స్టార్ట్ చేద్దాం. పిల్లలందరూ కళ్ళు మూసుకోండి. నమస్కారం స్థితి నేను చెప్తాను చెప్పండి. ఓ చెప్పండి. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव ओम श्री गुरुभ्यो नमः కొద్దిగా తల కింద ఉంచండి మనసులో మనకు జన్మనిచ్చిన అమ్మను తలుసుకుందాం అమ్మ పాదాలు నమస్కరించుకోండి అలాగే నాన్న తెలుసుకోండి నాన్న పాదాలు నమస్కరించుకుందాం అలాగే చిన్నప్పటి వరకు జ్ఞానం అందించిన గురుదేవులను తెలుసుకుందాం వాళ్ళందరినీ పాదాలకు నమస్కరించుకుందాం On the Pada Puja, I want to tell you an inspiring story. Story of a father who has paused all his business for the sake of his children's education. Being with his children day in and day out, picking them and dropping them back to school, he has done from their school age till both his child cracked IIT. Such a commitment towards his children. This is the story of our beloved Sri Alagupelli Kanakar Reddy Garu. The interesting thing is, he is the parent first and the proud chairman of SPR educational institutions across Telangana. We are very much loud that Sripati Garu has envisioned and became a part of SPR schools. Thank you so much, sir, for gracing this occasion. You are a true example of how a parent needs to be. We heartily welcome you on stage. Give a big round of applause. It's my privilege to invite our guest of honor, a civil engineer, a social activist, Max Genius Awardee, research head of Vande Mataram Educational Research and Training Center. He firmly believes that good education for every child is the only cure for poverty in India. He is dedicated to his sole mission of providing quality educational practices for the underprivileged, this by helping many students to fulfill their dreams. A leader with courage to go first, to put himself personal risk, to open a glorious path for others to follow. He is none other than a walking role model, Vice President of Vande Mataram Foundation and visionary founder of SPR Schools of Excellence. Let's welcome Sri V. Sripati Reddy Garu onto the stage. Please be clapping. Thank you, sir. Have a seat. I request you all to stand upright and sing national song along with pride in your hearts and respect in your souls. I would like to call upon to the stage 10th class girls to sing Vande Mataram. Please, I request all the parents. Vande Mataram.
సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం శశశ్యామలాం మాతరం వందే మాతరం శుభ్రజ్యోత్స్నా పులకితయామిని పుల్లకుసుమిత ద్రుమదల శోభిని సుహాసిని సుమధురభాషిని సుఖదాం వరదాం మాతరం వందే మాతరం వందే మాతరం. కూర్చోండి. Darkness of might, similarly, blessing blinks in our life, prosperity and happiness. To make this event a blessed one, invoke Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom. I invite all the dignitaries come together to kindle the lamp. Please be Be clapping. clapping. దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపేన హారతి సంధ్యా దీపం నమోస్తుతే దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపేన హారతి సంధ్యా దీపం నమోస్తుతే దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపేన హారతి సంధ్యా దీపం నమోస్తుతే. ఫోటో పెట్టుకుని ఎక్కడైనా సరే దీపం
సంవత్సరం కొత్తగా మన పాఠశాలలో లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మీరు అందరూ మా పిల్లలు రాస్తేనే వస్తుంది అన్న భ్రమలో ఉన్నారు, కానీ అది కాదు. లాంగ్వేజ్ అనేది వింటే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దాన్ని ఈ శుభ సందర్భంలో ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరుగుతుంది. కావున నేను మా గెస్టులని ప్రారంభోత్సవం చేయడానికి కోరుతున్నాను. దాంట్లో మనం అందరం పాల్గొనడం జరుగుతుంది. అందరికి శుభోదయం, గుడ్ మార్నింగ్. మన స్కూల్లో ఎలాగైతే మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, ఇంగ్లీష్ పైన ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తున్నామో, ఈ సంవత్సరం కొత్తగా లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. లాంగ్వేజ్ అనేది వినడం ద్వారా వస్తుంది అనే ఒక కాన్సెప్ట్, మా శ్రీపతి సార్ కాన్సెప్ట్ తోటి ఇయర్ ల్యాబ్ని ఏర్పాటు చేశాం. మనకి హిందీ రాదు, కానీ హిందీ మాట్లాడే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే హిందీ నేర్చుకుంటాం. కానీ మలయాళం రాదు, కానీ మలయాళం మాట్లాడే వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే మలయాళం నేర్చుకుంటాం. ఏ భాష మాట్లాడే వాళ్ళ దగ్గర మనం ఎక్కువసేపు ఉంటే, ఎక్కువ టైం కేటాయిస్తే ఆ భాష అనేది మనం ఈజీగా నేర్చుకోగలుగుతాం. అదేవిధంగా మేము ఈ ల్యాబ్ ఏర్పాటు చేసాం. వాళ్ళు వినడం ద్వారా, అంటే ఇంగ్లీష్ అనేది వినడం ద్వారా నేర్చుకోగలుగుతారనే ఉద్దేశంతో ఈ సంవత్సరం లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్ని ఏర్పాటు చేశాం. ఆ ల్యాబ్లో ఒక సిస్టమ్, అంటే కంప్యూటర్ లోపల మోర్ దాన్ 500 మూవీస్ ఉంటాయి, షార్ట్ మూవీస్ అండ్ షార్ట్ స్టోరీస్. ప్రతిరోజు వాళ్ళకి ఒక పీరియడ్ కేటాయించడం జరుగుతుంది. ఆ పీరియడ్ లోపల విద్యార్థులు ఆ ల్యాబ్కి వెళ్ళి రోజు ఒక స్టోరీ కానీ, రోజు షార్ట్ మూవీస్ కానీ చూస్తారు. ఇలా కంటిన్యూషన్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా కంటిన్యూషన్ జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ ఎలా మాట్లాడాలి, స్లాంగ్ ఏంటి, ఇవన్నీ నేను కూడా నేర్చుకోవడానికి ఉద్దేశించి మేము ఈ సంవత్సరం ల్యాబ్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఆ ల్యాబ్ని ఓపెనింగ్ చేయడానికి మన కరుణాకర్ రెడ్డి సార్, మన శ్రీపతి రెడ్డి సార్ని ఇన్వైట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ యొక్క పాదపూజ కార్యక్రమానికి డాక్టర్ జగన్ వందే మాత్రం మిత్రులు, మహబూబ్నగర్ జిల్లా గతంలో కార్యదర్శి, డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్గా, ప్రొఫెసర్గా పదోన్నతి వచ్చినట్టున్నది. సో జగన్ గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. I request the guests and the parents come to the school for lab opening. తల్లిదండ్రులందరూ సార్ వాళ్ళతో పాటు నడిస్తే మనం వెళ్ళి ల్యాబ్ ఓపెనింగ్ చేయొచ్చు. ప్రణవ్
కొద్దిగా లేట్గా అయినా సరే మళ్ళీ ల్యాబ్ కొంచెం ఒక 4-5 సంవత్సరాల నుంచి అక్షరవనం అని ఇక్కడ మీ కల్వకుర్తిలో దేశం మొత్తం పాపులర్ ఉన్న ఒక రీసెర్చ్ సెంటర్ ఉంది, ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ సెంటర్, అక్షరవనం ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అని. మనం అక్కడ అక్షరవనం ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ నుంచి వందే మాత్రం ఫౌండేషన్ వందే మాత్రం తిరిగి ఉంటారు కదా, రైట్? సో దేశవ్యాప్తంగా చాలామందికి వెళ్ళి మనము దీనికి సంబంధించిన ట్రైనింగ్లు, ఓరియంటేషన్లు ప్రభుత్వాలు పిలిచి మనతోటి ఓరియంటేషన్ అది తీర్చుకోవడం అది చేస్తూ ఉన్నాం. సో కాకపోతే ఏంటంటే సమాజంలో పేరుకుపోయినటువంటి కొన్ని నమ్మకాల నుంచి ఇది వేరుగా ఉంటుంది అనమాట. అందుకని ఇన్ని రోజులు పట్టింది, మా సార్లో కూడా అది ఎక్కువనే పట్టింది. ఇదంతా బాగా అర్థం చేసుకోవడానికి సంతోషం. ఈరోజు కంప్యూటర్ ల్యాబ్ మన చైర్మన్ కరుణాకర్ రెడ్డి గారి దీని మీద మరి హస్తాలతో మనం ఓపెన్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. సో దీంట్లో ఈ అంటే సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది మన స్కూల్లో. ఇది ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఈరోజు ఈ ల్యాబ్ ఏదైతే ఇనాగ్రేట్ చేసిందో ఈ ల్యాబ్లో ఉన్నటువంటి సిస్టమ్స్ని, ఇవి పనికిరావు అన్న సిస్టమ్స్ని మన రీసెర్చ్ సెంటర్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఏ ఎక్స్పర్ట్ యొక్క సహాయం లేకోకుండా వాళ్ళే సొంతంగా నేర్చుకొని దాన్ని ఈరోజు వర్కింగ్లోకి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ మొత్తం సెటప్ చేసి ఇంక్లూడింగ్ ఈ ఫర్నిచర్ కూడా మన రీసెర్చ్ సెంటర్లో పిల్లల ద్వారా చేయబడినటువంటి ఫర్నిచర్. ఈరోజు ప్రపంచం అంతా కూడా భారతదేశం వైపు చూస్తూ ఉన్నది. గత 10 సంవత్సరాలుగా భారతదేశంలో అనేకమైనటువంటి మార్పులు వచ్చినాయి. వెనుక నుంచి భారతదేశం ముందుకి నడుస్తున్నటువంటి విషయం అంతా చూస్తూనే ఉన్నాం. సో దీంట్లో ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఇంకా మారవలసింది ఉన్నది అని చెప్పి అందరూ కూడా గుర్తించారు. దానికి దేశంలో ఎటువైపు అయితే ఎడ్యుకేషన్ వెళ్ళాలనుకుంటుందో, రైట్, ఆ నేషనల్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏదైతే వచ్చిందో, అచ్చం న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ఏం చెబుతుందో అది ఆ పాలసీ రాకముందే, రైట్, పార్లమెంట్లో అది ఆమోదం పొందకముందే ఇక్కడ ఉన్న కల్వకుర్తిలో ఉన్న మన రీసెర్చ్ సెంటర్లో దాన్ని ఎలా వ్యాప్తి చేయాలి అనేటువంటి దాని మీద వందే మాత్రం వర్క్ చేయడం జరిగింది. రైట్, సంతోషం. ఈరోజు మా వందే మాత్రం కార్యదర్శి జగన్ గారు ఉన్నారు, డాక్టర్ జగన్ గారు. సో చెప్తా ఉన్నారు, వాళ్ళు చూడగానే అన్న ఇదంతా మన అక్షరవనంలో తయారు చేసి వచ్చినటువంటిది, ఎవరు నమ్మరు. ఈరోజు ఈ ఫర్నిచర్ అక్షరవనంలో తయారైందంటే నమ్మరు, పిల్లలు తయారు చేసిందంటే నమ్మరు, కంప్యూటర్లో నెట్వర్క్ చేసి పిల్లలంటే నమ్మరు, వాళ్ళు అవి చూసి నేర్చుకొని చేస్తున్నారంటే నమ్మరు. సో మరింత ఓరియంటేషన్ ప్రభాకర్ గారు, మన ప్రభాకర్ సార్ ఇస్తారు మీకు. చాలా అంత సంతోషం. పాదపూజ కార్యక్రమానికి అందరూ వచ్చినారు. అట్లాగే కంప్యూటర్ ల్యాబ్ ఈరోజు ఇనాగ్రేట్ అయింది. అందరూ మళ్ళీ ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి. దీని మీద అతి పెద్ద ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చేశాము, రైట్. ఇంతకుముందు ఏమంటుండే ఇంగ్లీషు మాట్లాడితే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది అనుకుంటే, సో మనము గట్టిగా చెప్తున్నాం మాట్లాడితే కాదు వింటే వస్తుంది. ఓ 3 సంవత్సరాల పిల్లవాడుకి మాట్లాడితే వచ్చిందా, వింటే వచ్చిందా? వింటేనే వచ్చింది, రైట్. వాడు తెలుగు వింటే తెలుగు మాట్లాడతాడు, రైట్. హిందీ వింటే హిందీ మాట్లాడతాడు, ఏది వింటే అది మాట్లాడతాడు. మా దగ్గర ఢిల్లీ నుంచి గవర్నమెంట్ టీచర్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్నగారు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ ట్రైనింగ్కి పంపిస్తే ఆయనకు నచ్చి వాళ్ళ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి వచ్చాడు. తెలుగు భాష ఉంటుందని కూడా తెలియదు అమ్మాయి. 6 నెలల్లో వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కూడా ఈ అమ్మాయి మా అమ్మాయేనా అన్న లెవెల్లో తెలుగు మాట్లాడుతుంది. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉంది అక్షరవనంలో. చూడొచ్చు, వినడమే మూలం. దీనికి నేను గంటలు చెప్తా, ఇది సందర్భం కాదు. కాబట్టి వినాలి, వినిపించాలి. ఏం వినిపించాలి? ఫోన్ మీరు వాడిని కాదని అనలేదు, రైట్. సో ఫోను ఉంటే వాడు ఏం చూడాలి అనేది వాడికి ఎడిక్ట్ చేయడం, అలవాటు చేయడం కోసం ఈ యొక్క ల్యాబ్ని చేసినారు. వినడం ద్వారా వస్తుంది, రైట్. మీరు బాగా వినిపించాలి, ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడాలి అంటే మాట్లాడుతుంటే మాట్లాడుతుంటే ఏం మాట్లాడుతున్నారు తెలుసా? అన్ని స్కూళ్ళల్లో కమ్మురా, గోరా, ఇడ్డురా, మమ్మీ వాటర్ బ్రింగ్ అంటే ఓ మా వాడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడు. నా బొంద ఇంగ్లీష్, అది మనకు కూడా రాదు కాబట్టి మమ్మీ బ్రింగ్ వాటర్ అంటే మా వాడు ఇంగ్లీష్ అంటారు. అది కాదు ఇంగ్లీషు. నేను అన్ని స్కూళ్ళలో చూస్తే రక్తాలు గారిపోతుంటే, నాకు ప్రిన్సిపల్ మాట్లాడుతుంటే, వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే, అసెంబ్లీలలో మాట్లాడుతుంటే, ఎదురా నాయన ఈ కర్మ ఈ దరిద్రం అనుకుంటారా. 10 సంవత్సరాలు అయింది నేను కలవకుర్తికి వచ్చి, రైట్. కానీ అందరినీ మెప్పించి ఒప్పించి చేయాలంటే అంత ఈజీ ఏం కాదు. మీరందరూ మంచిగా సహకరించండి, మంచిగా ఈ ల్యాబ్ని చేసి ఎమ్మటే రాదు, ఈరోజు పెట్టగానే రాదు. అదే అన్నం కూర కాదు, 10 గంటల వడ్డించి ఇది చేయడానికి. ఓకే,
ఆ పాపను నేను తెలుగు మీడియంకి పంపించి అమెరికన్ స్లాంగ్లో మాత్రమే మాట్లాడే తెలుగు మీడియం గవర్నమెంట్ స్కూల్కి పంపిస్తే కూడా నేను ఎవరు చెప్పకుండానే ఇంగ్లీష్ రైట్. ఇంతకన్నా పెద్ద ఉదాహరణ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మన రీసెర్చ్ సెంటర్లో కూడా ఉన్నారు. రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ కూడా ఈ ల్యాబ్ సందర్భంగా ఇదంతా కూడా జరగాలని చెప్పి రైట్ అందరం కోరుకుందాం. దానికి ఒక్కటే 3000 గంటలు ఇంగ్లీష్కి సంబంధించినవి వినాలా. ఏవైనా మీకు ఏ భాష కావాలంటే అది 3000 గంటలు వినండి. మీరిండా వస్తుంది అయిపోతుంది. రోజులు వాడు ఏం మాట్లాడితే ఏం చేయలేదు. స్వాతంత్రం సిద్ధించిన జ్ఞాపకాలు మనలో ఎరగాలి శతకోటి జీవితాలు. పెట్టాలి తల్లికి దండాలు, మనం పట్టాలి మూవన్నెల జెండాలు. పెట్టాలి తల్లికి స్థానాలపైన కూర్చోవలసిందిగా మరొకసారి ఆహ్వానం పలుకుతా ఉన్నాం. వారి అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించేసి తల్లిదండ్రుల పాదపూజ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి అదేవిధంగా సమాజంలో చదువు ఒకటే కాదు, చదువుతో పాటు సంస్కారాన్ని ఇవ్వాలనే ఆలోచనతోటి ఎంతో చక్కటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి ఎస్పీఆర్ స్కూల్ యజమాన్యానికి ప్రత్యేకంగా మరొకసారి ధన్యవాదాలు కూడా తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. శాలలోనే బ్రతుకులు తీర్చిదిద్దుకుందా, చదువులమ్మ ఒడిలో మన భవిత మార్చుకుందా. కష్టాలనైనా కన్నీళ్ళనైనా పడతేర్చేది చదువేరా, కళ్ళ నెరవేర్చేది బడియేరా. కష్టాలనైనా కన్నీళ్ళనైనా పడతేర్చేది చదువేరా, కళ్ళ నెరవేర్చేది బడియేరా. చదువే జ్ఞానం, చదువే ధైర్యం, చదువే లక్ష్యం, చదువే గమ్యం. పాఠశాలలోనే బ్రతుకులు తీర్చిదిద్దుకుందా, చదువులమ్మ ఒడిలో మన భవిత మార్చుకుందా. చప్పట్లు వినిపిస్తలేవు, చప్పట్లు కొట్టాలి. ఎవరు చప్పట్లు కొడితే వాళ్ళకే లాభం. బడి అంటే జైలు అనే భయమెందుకు లేవో నేస్తం. బడి అంటే అమ్మ ఒడి, ఇది బాధిర బందీ లేని గుడి. పెరుగును వదలి పరుగున కదలి ఆట పాటలతో చదువేద్దాం. పెరుగును వదలి పరుగున కదలి ఆట పాటలతో చదువేద్దాం. అక్షర జెండా ఎగరేద్దాం, అక్షర జెండా ఎగరేద్దాం. చదువే జ్ఞానం, చదువే ధైర్యం, చదువే లక్ష్యం, చదువే గమ్యం. పాఠశాలలోనే బ్రతుకులు తీర్చిదిద్దుకుందా, చదువులమ్మ ఒడిలో మన భవిత మార్చుకుందా. పేదాదనిక భేదాలు చదువుకు లేనే లేవురా. ఏకాగ్రతతో సాధన చేస్తే చదువు మన సొంతమవునురా. చదువుతో అంబేద్కరు ఎన్నో కష్టాలను ఎదిరించాడు. చదువుతో అంబేద్కరు ఎన్నో కష్టాలను ఎదిరించాడు. భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసి బాబా సాహెబు అయ్యాడు. చదువే జ్ఞానం, చదువే ధైర్యం, చదువే లక్ష్యం, చదువే గమ్యం. పాఠశాలలోనే బ్రతుకులు తీర్చిదిద్దుకుందా, చదువులమ్మ ఒడిలో మన భవిత మార్చుకుందా. కాళ్ళనైనా కన్నీళ్ళనైనా పడతేర్చేది చదువేరా, కళ్ళ నెరవేర్చేది బడియేరా. కళ్ళ నెరవేర్చేది బడియేరా, కళ్ళ నెరవేర్చేది బడియేరా, కళ్ళ నెరవేర్చేది బడియేరా, కళ్ళ నెరవేర్చేది ఎస్ఆర్ బడియేరా. కాబట్టి ఇంత మంచి అమ్మలాంటి బడిలో మీరు ఓనమాలు నేర్చుకొని చదువు ఒకటే కాదు, సమాజంలో చదువుతో పాటు సంస్కారాన్ని నేర్చుకోవాలి. విద్యార్థుల్లో ఉన్నటువంటి సృజనాత్మకతను వెలికి తీయాలి. సమాజానికి అవసరం వచ్చే విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దాలనే ఒక ఆలోచనతో చేస్తున్నటువంటి నిజంగా ఈ బడిలో ఎవరైతే చదువుతా ఉన్నారో, నిజంగా ఈ బడిలో ఎవరైతే చదువుతా ఉన్నారో చదువు ఒకటే నేర్పించారు. నిజంగా తల్లిదండ్రులు చాలా అదృష్టవంతులుగా నేను భావిస్తూ ఉంటాను. ఎందుకంటే దాదాపుగా 15-20 సంవత్సరాల నుంచి కూడా విద్యా వ్యవస్థలు ఏ విధంగా ఉండదనేది చూస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఎస్పీఆర్ స్కూల్లో జాయిన్ చేసినటువంటి విద్యార్థికి బయటి విద్యార్థికి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే
రాబోయే రోజులలో నేను ధైర్యంగా బతకగలుగుతా అనే సమయస్ఫూర్తినిచ్చేది ఎస్పీఆర్ స్కూల్. అన్ని విధాలుగా తీర్చిదిద్దినటువంటి జీవిత పాఠాలు కూడా అదే విధంగా అమ్మను గౌరవించాలి, నాన్నను గౌరవించాలి, గురువును గౌరవించాలి, సంస్కారవంతమైనటువంటి చదువు విద్యార్థుల లోపల నింపాలన్న ఆలోచనతోటి చేస్తున్నటువంటి నిజంగా ఎస్పీఆర్ యజమాన్యానికి ప్రత్యేకంగా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాం. మన ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా వందే మాతరం ఫౌండేషన్ జిల్లా కార్యదర్శి డాక్టర్ జగన్ గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాము. అందరికీ నా యొక్క ఉదయపూర్వక నమస్సులు తెలియజేస్తూ వేదికపై ఉన్నటువంటి మరి ఈ యొక్క పాఠశాల చైర్మన్ అటువంటి కన్నాగడ్డి సార్ గారు ఇలాంటి ఎన్నో పాఠశాలలను ఒక కొత్త సామాజిక అంటే విద్యా సామాజిక చైతన్యంతో ఇక్కడ ఒక అక్షరవనం, ఇలాంటి అక్షరవనం లోపల ఎన్నో అక్షర సేద్యాలు చేస్తూ సుమారు 25 సంవత్సరాలుగా 25 సంవత్సరాల నుంచి నిరంతరం విద్యపై పరిశోధన ప్రారంభించి ఈరోజు రాష్ట్రమే కావచ్చు, దేశవ్యాప్తంగా కావచ్చు, వివిధ దేశాల్లో కావచ్చు ఎంతో మందిని మన కల్లకుర్తికి మా మాధవన్ ఎప్పుడు అనేవారు, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగినటువంటి వ్యక్తి వారు గూగుల్లో స్టార్ట్ చేస్తే కల్లకుర్తి ఎక్కడుందా అని ఎత్తుకుంటూ రావాలి అనేటట్టు మేము జోక్ అనుకునేది 10 సంవత్సరాల క్రితం నవ్వుతే. అయితే మేము ఇక్కడే ఇంతకుముందు ఒక స్కూల్ ఉండే మాది, అక్కడ మాట్లాడుతున్న సందర్భం లోపల ఒకరోజు అంటున్నాడు అనమాట. అంటే ఆ తర్వాత అనుకోకుండా అక్షరవనం స్టార్ట్ కావడం, ఆ స్టార్ట్ అయిన సందర్భం లోపల రేపు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ దిగిన వాడు ఎతకాల గూగుల్ అంటే నిజంగా మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. 10 ఏళ్ల తర్వాత చూస్తే కదా, 10 ఏళ్ల కన్నా ముందు నుంచి స్టార్ట్ అయింది. వివిధ దేశస్తులు దిగుతున్నారు, వివిధ ప్రాంతాల వాళ్ళు దిగుతున్నారు, ఢిల్లీ నుంచి వస్తుంది. ఇందాక శ్రీప్రసాద్ చెప్పారు కదా అక్కడ. అట్లా కాశీ నుంచి ఇక్కడ ఉన్న కల్లకుర్తి పిల్లాడు పోయి కాశీలో పోయి మన పాఠాలు చెప్తున్నాడు. వీటన్నిటికీ ఒక చైతన్య రూపం అక్షర చైతన్యం చేసినట్టు నా సోదరుడు శ్రీపతి రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా ఇక్కడ వేదిక పడినటువంటి ప్రిన్సిపాల్ గారికి, ఇక సమాజంలో ఇక్కడ మార్పు అనేటువంటి ఒక విద్యతోటి సాధ్యమవుతుంది. ఆ విద్యలో కూడా సంస్కారం అన్నటువంటి విద్య, సంస్కారం సమాజాన్ని నిర్మించాలంటే ఒక మంచి తల్లిదండ్రులపైన భక్తి, ప్రేమ అన్ని ఉండాలంటే ఉన్నటువంటి సమాజ సంస్కారంతో చేసినటువంటి ఒక పాదపూజ యజ్ఞాన్ని ప్రారంభించినటువంటి మా గురువారు రమేష్ గారు, ఇందాక సోదరుడు తమ్ముడు దాస్ మాట్లాడాడు, మంచి చక్కని పాట, చదువే జ్ఞానం. ఇంకంతే, అల్టిమేట్గా ఏముండదు, చదువు ద్వారా సంస్కారం ఎంతనే వస్తుంది అనమాట. సో మరి అట్లాంటి సంస్కారం కొరకు సర్కారు బళ్ళల్లో పాటల ద్వారా చైతన్యం సోదరుడు దాస్ గారు, శంకర్ మా తమ్ముడు, తర్వాత అందరు కూడా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన తల్లిదండ్రులందరూ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ, చిన్నారులు మరి కొంతమంది చాలా మంది అంటారు అంటే కఠినంగా ఉంటుంది ఎస్పీ గారి ఎడ్యుకేషన్, కానీ ఆయన చేతిలో పడినటువంటి పిల్లలు ఆనుమత్యాలుగా బయటికి వెళ్తారని చెప్పి ఒక 25 సంవత్సరాలు చాలా మంది అనుకుంటుంటారు చాలా ప్రాంతాల్లో. మరి కల్లకుర్తిలో ఒక దిక్కు అక్కడ యజ్ఞం జరుగుతుంది, ఒక దిక్కు అది సరిపోక ప్లేస్ ఇక్కడ యజ్ఞం జరుగుతుంది. నిజంగా ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా ఎస్పీఆర్ అనేటటువంటి కొన్నిటికి పేరు బలం చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. ఈ ఎస్పీఆర్ అనేటటువంటి ఒక 25 సంవత్సరాల నుంచి ఇది చాలా మంది నాలుగుతుందన్నమాట. చాలా మంది విద్యావేత్తలు, కలెక్టర్లు, ఐఏఎస్లు, ఐపీఎస్లు కావచ్చు, రాజకీయ నాయకులు తన పిల్లల్ని మీ చేతిలో పెడుతున్నాం శ్రీపతి గారు అని చెప్పి హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఒక స్కూల్లో చాలా సంవత్సరం జరిగింది. మరి ఈ స్కూల్ ఇక్కడే ఉంటే బాగుండదు, మరి 4 దిశల్లో ఇది కావాలని చెప్పి కొంతమంది పెద్దల సూచన మేరకు అటు వివిధ ప్రాంతాల్లో దాదాపుగా ఎన్నో బ్రాంచులుగా ఈరోజు ఎస్పీఆర్ ఎక్సలెన్స్ స్కూల్ ప్రారంభమైంది. అలాంటి ఒక బ్రాంచ్లో మీరున్న విద్యార్థులందరికీ ఇట్లాంటి మంచి ఒక చక్కని గురువు మార్గదర్శనంలో వెళ్ళేటటువంటి ఈ పాఠశాలను, ఎందుకంటే వారు ఇక్కడ ఉంటారని కాదు కానీ వారి యొక్క మార్గదర్శనమే మనకు ముఖ్యం. కాబట్టి అలాంటి మార్గదర్శనంలో ముందు జీవితాన్ని ఎన్నుకున్న మీకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, వచ్చిన తల్లిదండ్రులకు కూడా మరొకసారి నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాను. నేను ఇందాక వస్తుంటే నాకు ఒక సార్ రిటైర్డ్ టీచర్ కార్లో ఎక్కాడు అమ్మన్గల్ దగ్గర, తను ఇక్కడ దాకా వచ్చారు. వస్తుంటే మాకు మధ్యలో కడతాల్ అవతల ఒక ఏదో విలేజ్ వచ్చింది. అక్కడ 3 పిల్లలు అంటే బండి ఫుల్ రేజ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు వస్తున్నారు అనమాట, అంటే రాంగ్ రూట్లో వస్తున్నారు వాళ్ళు. అక్కడ ఆయన సార్ చాలా బాధ అనిపించి, కోపం అనిపించి ఆవేశం తట్టుకోలేక గట్టిగా తిరుగుతున్నాడు అనమాట. అన్నప్పుడు సార్ దీనికి ఎవరు కారకులు అర్థమే కాదు సార్, ఇది పిల్లలకు ఎవరు రాదు సార్, తల్లిదండ్రులు బండిలు ఇప్పించారని చెప్పి తల్లిదండ్రులు తింటున్నారు. మరి చట్టాలను తిట్టాలనా, పిల్లలు బండి ఆడుతున్న కట్టడానికి సిగ్గు పోలీసులు తిట్టాలనా, లేక పిల్లలకు బండి ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులు తిట్టాలనా, లేక ఈ పిల్లలు ఇట్లా చెయ్యొద్దు అని చెప్పి బడిలో నేర్పే సారుని తిట్టాలనా, ఎవరిని తిట్టాలనేటటువంటి విషయానికి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ పడ్డది. మరి మీరే చెప్పండి సార్ అన్నాను. అదే నాకు అర్థమైతే లేదు సార్, నిజంగా తల్లిదండ్రులు తప్పు సార్. తల్లిదండ్రులు తప్పట్లయితే సార్, తల్లిదండ్రులు ఏమంటున్నారంటే మేము బడికి అప్పచెప్పడం మాకేం సంబంధం, వాళ్ళు చదువు చెప్తారు, వాళ్ళు సంస్కారం నేర్పాలి, పిల్లలకు భయం భక్తి రేపు చదువు మాకేం పని లేదా, మా పని మేము చేసుకోవద్దా అని తల్లిదండ్రులు అంటున్నారు. ఎట్లా సార్ అన్నారు.
అన్నట్టు సార్ ఈ పోలీసులకు తప్పు సార్ ఇది. పోలీస్ కొడుకులు రోడ్ల మీద తిరగాలంటే సార్ పోలీస్ స్టేషన్ కంటే సార్ మొత్తం ఉన్నదే స్టేషన్ సిబ్బంది అంతా కలిపి 12 మంది 16 మంది 20 మంది ఉంటారు సార్. ఒకటి ఆడబోతాడు ఇంకో ఊరికి ఇద్దరు ఇచ్చింది సార్. ఇప్పుడు గ్రామ పోలీస్ అని వచ్చింది సార్, వాడు ఆ ఊర్లో ఏం జరిగినా వాడే చెప్పాలంటే మరి ఎవరు లేదు సార్. మరి ఎవరు సార్ ఇది నాకు కూడా అర్థమవుతలేదు సార్. అరే మీరు సీనియర్ సార్, మీరు చెప్పాలి సార్ అన్న అంటే అర్థం కాక అన్నప్పుడు సార్ నేను ఒక కథ చెప్తాను సార్, నేను వినండి సార్. మా ఎస్పీఆర్ స్కూల్ పోతున్నాను. కథ చెప్పే ముందు నేను ఒకటి చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి చెప్తాను. ఇది కరెక్ట్గా 2 రోజులు అయింది. నిన్న సాయంత్రం కాదు, మొన్న సాయంత్రం ఇక్కడ ప్రభాకర్ సార్ తోట గేట్ ఎదురుగా బయట ఉంది. మన స్కూల్ పిల్లలు ఒక బైక్ మీద 3, ఇంకో బైక్ మీద 2, ఇంకో బైక్ మీద 2 వెళ్తున్నారు. వాళ్ళ వయసు ఇంకా వాళ్ళు బండి నడిపేటువంటి వయసు కాదు. పేరెంట్స్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నారని అనొద్దు. నేను ఈ స్కూల్కి గైడెన్స్ ఇవ్వాలి అని అంటే ఇమీడియట్గా మెసేజెస్ పెట్టి అట్లాంటి పిల్లలని అసలు నిస్సంకోచకంగా మన స్కూల్ నుంచి వాళ్ళకి ఏమైనా హెల్ప్ చేయండి. మన స్కూల్లో ఇంకా వాళ్ళు ఉండొద్దు. పేరెంట్స్కి ఫస్ట్ చెప్పండి. పోలీస్ స్టేషన్లో క్యాములు వేసి ఈ వీధిలో కెమెరాలు పెట్టేసేసి మనమే దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో ఇచ్చేస్తామని పేరెంట్స్కి చెప్పండి. ఎస్పీఆర్ స్కూల్లో పిల్లలు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేకున్న వాళ్ళే ఉంటారు 10వ తరగతి వరకు అంటే. సో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బండ్లు నడపడానికి వీలు లేదు. ఎవరైనా ఒకవేళ పేరెంట్స్ అట్లా ఇబ్బంది అయితే కూడా దయచేసి మీరు చెబితే, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇది కొత్తగా తీసుకునే నిర్ణయం కాబట్టి దానికి ఏమైనా మనం ఇంకేమైనా మీ పిల్లలకి ఇబ్బంది కాకుండా మీకేమైనా ఇబ్బంది కాకుండా మేము ఏం చేయగలుగుతాం అనేది. కానీ రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఎస్పీఆర్ స్కూల్లో చదివేటువంటి ఏ పిల్లవాడు బండి నడపనికే వీలు లేదు. మొట్టమొదటి కేసులు స్కూల్ వైపు నుంచే మేము పోలీస్ స్టేషన్కి ఆధారాలు ఇచ్చేసి మా స్కూల్ ముందు కెమెరాలు పెట్టేసి దాని ఆధారం తీసుకొనేసి గట్టిగా పేరెంట్స్కి కౌన్సిలింగ్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇప్పించడం అనేది డెఫినెట్గా చేస్తుంది ఎస్పీఆర్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అని. అట్లయితేనే నేను ఈ స్కూల్కి గైడెన్స్ ఇస్తానని కూడా ప్రభాకర్ సార్ గట్టి చెప్పిన. ప్రభాకర్ సార్ ఈ ఏర్పాట్లలో ఉన్నారని 2 రోజులు ఓపిక పట్టినా, లేకపోతే నేను 2 నిమిషాలు కూడా ఓపిక పట్టేటోని కాదు. ఈ ఏర్పాట్లలో ఫుల్ బిజీ ఉన్నారు, మనం సహాయం చేయాలి అని ఇక కొద్దిగా నా వంతు కూడా నేను సహాయం చేస్తా ఉన్నది రైట్ ఈ పాద పూజ కార్యక్రమానికి. కాబట్టి దయచేసి తల్లిదండ్రులారా మీరందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇది నిర్ణయం కఠినమే, మీకు కొంత ఇబ్బంది అవుతుండొచ్చు. దించడం కన్నా బండి ఇవ్వడం తేలిక అయి ఉండొచ్చు. కానీ మీరు మీ కన్వీనియన్స్ కన్నా మీ పిల్లవాడి యొక్క ఆయుష్ మాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ పిల్లవాడి యొక్క ఫ్యూచర్ మాకు ఇంపార్టెంట్. అందుకోసమే మేము బళ్ళు పెట్టినాం. మాకు అడ్మిషన్ కోసం మేము ఏ రోజు ఆరాటపడలే. కానీ ఆ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషను, ఆ సంస్కారము ఇవ్వడానికి వెనుక అస్సలే పోము. అసలు నేను దీన్ని ఎట్లా చెప్పాలి, ఈరోజు నేను మాట్లాడేదంటే ఇదే చెప్పాలని అనుకున్నాను. మిత్రుడు కూడా అసలు నాకు మాధవన్న మెసేజ్ పెట్టిండు, జగనన్న వస్తున్నాడు, నేను రాలేకపోతున్నా, మా అమ్మకి ఆరోగ్యం బాగుండలే, జగనన్న వస్తున్నారు అంటే సంతోషం అనుకున్నా. రైట్, నేను ఇంక అంతకన్నా ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చే ముందే ఆ మెసేజ్ కూడా చూసిన. వస్తే నాకు మంచి సందర్భాన్ని క్రియేట్ చేసిన జగనన్నకి రియల్గా అందుకోసమే వచ్చిన భగవంతుడు. ఈ మధ్య చెప్తున్నా అందరికీ, నేను ఏమనుకుంటే అది భగవంతుడు చేసేస్తాడు. నేను ఇది గట్టిగా అనుకున్నామున్నా. ఇక నాకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈసారి మీటింగ్లో నేను ఇదే మాట్లాడాలనుకున్నా. పేరెంట్స్ ఉంటే ఈ విషయమే చెప్పాలి, నేను వేరే ఏం విషయాలు మాట్లాడద్దు, ఏది మాట్లాడినా మస్తు టైం పడుతుందని. కానీ జగనన్న ఒక మంచి అవకాశాన్ని మిత్రుడు వచ్చి కల్పించినాడు. చాలా నేను నిజంగా అసలు దీని మధ్యలో జరగలే డిస్కషన్, కానీ ఒక మంచి సందర్భాన్ని భగవంతుడు క్రియేట్ చేసినాడు. థ్యాంక్ యూ జగనన్న. మీరు చెప్పాలనుకున్న కథ మాత్రం చెప్పుర్రి, నాకు వినాలని. ప్రభాకర్ సార్కి అలవాటు అయింది సార్ యొక్క నియమాలు పద్ధతులు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ తేడా రాలేదు అనమాట. నేను ఇప్పుడు డిసిప్లిన్, నాకు ఆల్రెడీ పనిష్మెంట్ తర్వాత కోటింగ్ ఉంటుంది. యాక్చువల్గా నాకు ఇక్కడ ఎప్పుడు సమయం నేను ఎప్పుడు మాట్లాడాలో నాకు ఆ ఫిక్స్డ్ ఇలా మేడం వాళ్ళకి తెలిసి ఉంటుంది. కానీ నాకు వేరే డిగ్రీ కాలేజీలో మాట్లాడేది ఉంది కాబట్టి నేను ఫస్ట్ పర్మిషన్ వెనక ముందు అయ్యాను. రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఓకే అన్నారు. అక్కడ ఎక్కడ మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి మా తిరుపతి దగ్గర కొంచెం కష్టం, టైం అనేటటువంటిది. ఆ మేనేజ్మెంట్ ఈరోజు ఈ స్థాయికి వివిధ పరిశోధనలో పేరు తెచ్చుకున్నాడంటే ఆ కఠినమైన క్రమశిక్షణే మనిషికి పేరు తీసుకొస్తుంది. పిల్లలకు సార్ మీకు హెడ్ మాస్టర్ గారు చెప్పారు, పిల్లలు చాలా మంది కూడా ఈరోజు పేరెంట్స్ యొక్క బలహీనతను క్యాచ్ చేసుకుంటున్నారు. మనం అలసిపల్లి వస్తాం, ఇంటికి వస్తాం, 4 తర్వాత నాన్నకి ఇది పోయి తీసుకురాపడంటే నాకు చదువుకుని అంటాడు, తొందర రావాలంటే బండి నేను పోయేస్తా అంటాడు. అప్పుడు మనం పోలేము, ఓపిక లేదు, ఆ కొద్దిసేపటి కొరకు మనం బండిస్తాం. జరిగే పరిణామాలు ఎన్నో మనం చూస్తున్నాం. తర్వాత ఆ పెద్ద ఆయన కథ చెప్పమంటే నేను నా కోపంలో ఉంటే నీవేం కథ చెప్తావు సార్, చూద్దాం సార్, నేను 2 మాటలు మాట్లాడుకుంటూ చెప్తున్నాను అనమాట. అయితే దీనికి ఎవరు కారకులు అనేటటువంటి విషయానికి వస్తే ఒకసారి మాట్లాడదాం. ఒక వ్యక్తి జీవనోపాధి కొరకు కట్టెలు కొట్టుకుంటున్నారు.
రోజు కూలిపోయేవారు. ఆ కూలిపోయి వచ్చిన తర్వాత లేదంటే పనులు కట్టెలు కొట్టుకున్న తర్వాత ఇంటికి వచ్చి అది చేసేవారు. అయితే ఒకరోజు భోజనం చేస్తుంటే కూరలో ఉప్పు ఎక్కువైంది. వాళ్ళ భార్యను పిలిచి ఏది ఇట్లా వేసినా బుద్ధి లేదా అని ఏదో కోపంతో ఒక మాట అంటాడు. అంటే ఇక ఆమె ఏమనాలో అర్థం కాక సరేలేని పొరపాటు అయిందని ఇంకొక మాట అంటారు. ఏమండి మనకి పెళ్ళి 15 సంవత్సరాలు అయింది, 15 ఏళ్లలో ఎన్నిసార్లు వేసినండి ఉప్పు ఎక్కువ అని అడిగారు. ఏదో పొరపాటు ఎక్కువైంది, ఆ మాత్రం అర్థం చేసుకోలేమని కాస్త ఆడవాళ్ళ భాషలో భాగంగా చెప్తారు. కాస్త వెటకరం కావచ్చు, ఇంకే రకంగా ఆమె చెప్పింది. చాలా కోపం వచ్చింది. అన్నం మీద నుంచి లేచి వెళ్ళిపోయారు. వాళ్ళు వచ్చి తిట్టాలి, ఆయన ఆకలేదని ఆమె అనుకున్న ఒకసారి అడిగి తినలేదు అని వెళ్ళిపోయారు. మరి ఆయన ప్రొఫెషన్కి ఆయన వెళ్ళిపోయారు. పోయి కట్టెలు కొట్టుకోవడానికి వెళ్ళారు. కట్టెలు కొడుతున్నాడు. ఎట్లా కొడుతున్నాడు అంటే తన మాట, తన ఈగోకి ఏదో దెబ్బ తగిలినట్ట, ఏదో నన్ను అవమానపరిచిన కోపంతో కొడుతున్నాడు కట్టెలు. ఆ కొడుతుంటే ఆ గట్టె కొట్టేసరికి పెట్టవలసిన ప్లేస్లో కొట్టకుండా కొట్టేసరికి కట్టెకి దెబ్బ తగిలి ఉన్న గొడ్డలి కాడ నుంచి గొడ్డలి దూరం పోయి పడ్డది. కట్టెల్లో చేతిలో ఇరిగిపోయింది. ఆ కాడ పట్టుకుని ఆ లోపల ఆ గొడ్డలు ఎగిరిపోయి ఎక్కడ పడ్డదంటే అది ఒక గుర్రం కట్టేసి ఆ గుర్రానికి పోయి కసక్కున దిగింది. అది మెడక్కడ అక్కడ గుర్రానికి బాగా రక్తం కారుతుంది. అసలు ఆ గుర్రం ఎవరిది అని అంటే ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఇంటెలిజెన్స్, రహస్యంగా రాజ్యం ఎట్లా నడుస్తుందో అని తెలుసుకున్నటువంటి ఒక రక్షక బటుంది ఆ గుర్రం. వాడు వచ్చి చూస్తాడు, వాడు గుర్రం రక్తం ఎవడరా నా గుర్రాన్ని కొట్టింది అని చూస్తాడు. అటు చూస్తే వీడు పారిపోయి ఉంటాడు. వాడు కోపం మీద పోతుంటాడు. అయితే ఈ రాజ్యం ఎట్లా నడుస్తుంది అంటే కూడా ఒక మీటింగ్ నడుస్తుంది. ఇట్లా మనం ఎస్బీఆర్ స్కూల్ మీటింగ్ జరిగిన ఏం జరిగిన సంవత్సరం రిపోర్ట్ అంతా చెప్పుకోనికే ఒక మీటింగ్ జరుగుతుంటుంది. ఈ రాజ్యం ఎట్లా నడుస్తుంది అని తెలుసుకోనికే రాజు రహస్యంగా ఒక మీటింగ్ పెట్టుంటాడు. రహస్యాలు తెలుసుకున్న రక్షక పట్టు నాకు పోయింటాడు. వాడిని గుర్రం దెబ్బలేదు, కోపం మీద పోతున్నాడు. పోయిన మాట్లాడుతుడు, ఏం రాజ్యం, ఏం పరిపాలన, వరస్ట్, చెత్తగట్టు అనేసరికి ఆ రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి ప్రతినిధులందరూ అలా రాజ్యపాల కోపం వస్తుంది. ఎవరు నువ్వు మాట్లాడికే, నువ్వు మా అధికార వైద్యుడు కూడా మమ్మల్ని వ్యతిరేకిస్తారు. ఏంద్రా మీ రాజ్యం ఇంత చెత్తగా ఉంది, ఏడ రక్షణ ఉంది, అరుణ మూగ జీవాలకే రక్షణ లేదు, వాడి గుడ్డలతో కూడా నరికి చెత్త రాజ్యం అని వాడు కోపంతో అంటాడు. మా రాజు ఇట్లా అంటే ఇద్దరి మధ్య కోపం వస్తుంది. వచ్చేసి ఇద్దరు కొట్టుకోవడానికి తగులాడతారు. కొట్లాడుకున్న తర్వాత చాలా పెద్ద గొడవ అయిపోతుంది. దాని తర్వాత పెద్ద అలా 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 ఒకటి ఆ ఊరు ఈ ఊరు కలిసి మొత్తం ఊళ్ళన్నీ కొట్టుకుంటే ఆ రాజ్యం అంతా గబ్బులు వేసిపోతుంది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆస్తులు కరిగిపోతాయి, కొట్లాటలు అయిపోతాయి. దాని తర్వాత రాజు తిక్కలేస్తుంది, వాని కూడా కోపం వస్తుంది. నా రాజ్యం అంతా డిస్టర్బ్ చేసిన కొడగలరా అని చెప్పి మరి ఈ రాజ్యాన్ని నడపడి నేను ఏం చేయాలి అని చెప్పి ఒక ఆలోచనకు వచ్చింది. వచ్చి ఏం చేయాలంటే సాధారణంగా ప్రభుత్వాలు చేసే పని ఏముంటుంది, మళ్ళీ పైసలు రాబట్టుకుంటే ప్రజలపైన వేయాలి కదా. ఇలా అన్నీ వస్తున్నాయి అంటే మళ్ళీ ఎట్లకెళ్ళి ఇంకొకెళ్ళి డబ్బులు తేవాలి కదా. కాబట్టి మళ్ళీ ప్రజలపైన మొత్తం పన్ను వేసాడు ఆయన. పన్ను వేసినాక అట్లా పన్నులు కట్టలేక ప్రజలంతా ఇబ్బంది పడి వేసి నానా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అన్నమాట వాళ్ళందరూ కూడా. అలా 20 సంవత్సరాలు 30 సంవత్సరాలు గడుస్తూ మళ్ళీ కోలుకోవడానికి మళ్ళీ టైం పట్టింది. నాకు అర్థం కాలేదు సార్ అన్నాడు. నాకు కూడా అర్థం కాలేదు సార్, ఇప్పుడు చెప్పండి సార్ అన్నాడు. అంటే ఇందులో ఎవరిది తప్ప అనుకోవాలి చెప్పండి. ఉప్పు వేసిన ఆమె తప్ప, ఆ ఉప్పు వేసిన పోని ఒక పూట అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చుగా భర్త. మరి భర్త కోపంతో పోయాడు, భర్త తప్ప పోయినోడు పోయిండు. అంత గట్టిగా కోపం భార్య మీద అంత కోపం తీసుకోవాలి. నా కట్టెల మీద పోయింది. ఆ గొడ్డలు పోయి ఉండి తగిలింది. ఎవరు తగిలింది? గుర్రానికే తగిలింది. మరి ఆ గుర్రానికి తగిలింది ఏదో తగిలింది ఉట్టిపోతుండే. అది కసక్కున పోయి బ్లడ్ వస్తాడు, తగిలింది. ఆ రక్తం వచ్చింది, అయిపోయింది. ఏదో ఏం తగిలిందో అనుకోని రక్షక పట్టాడు అనుకోవచ్చు కదా. ఆ వచ్చిన రహస్య అధికారి ఊకున్నాడు. ఆ కోపంతో పోయింది. ఆ ఉపన్యాసాలు గట్టిగా మాట్లాడతారు. వాళ్ళు మాట్లాడితే రాజ్యంలో ఉన్నటువంటి పాలకులు ఊకుంటారు. వాళ్ళు వీళ్ళ మధ్యన గొడవ అయిపోయింది. ఆ గొడవ అయిపోయింది. ఏదో పోలు లేక తెలిసో తెలియక జరిగిందంటే రాజన్న ఊకోవచ్చు కదా. రాజు కోపం వచ్చింది. నా రాజ్యం మీద నీవు నా దాని కింద అధికారులు ఇట్లా అంటావు అని చెప్పి ఇలా ఒకరి మీద ఒకరితోటి ఏమైపోయింది. ఇక్కడ ప్రజలు 20 సంవత్సరాలు పన్నులు కట్టలేక చచ్చారు. అంటే ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మనం ఏ రకంగా ఈ ఇష్యూలో ఉన్నామో మనకే అర్థం కాదు. కాబట్టి ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు తప్ప, బండిచ్చినటువంటి బండిని అనుకున్నది తప్ప, లేక పోలీసు లేకపోవడం పోలీసు తప్ప, మేము చదువు చెక్కపోవడం మాది తప్ప, ఎవరిది తప్ప అనేటటువంటి ఇక్కడ ఒకసారి మనం అందరం చేస్తే ఆలోచిస్తే మనందరిది తప్పే. ఇక్కడ ఇంట్లో బండి నడిపేది తప్పే. నాది వయసు ఏంది, నేనేంది అనేటటువంటి అన్నాడు కదా. తర్వాత ప్రతి విషయం ఇవాళ తల్లిదండ్రుల దగ్గర అన్ని సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి. మరి ఆ సెల్ ఫోన్లు మనం ఎంతసేపు వాడాలనే విషయం ఒక కొంచెం దాని మీద కొంచెం రాసి ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులకు తెలుసుకోరు, అంత టైం తల్లిదండ్రులకు లేదు. ఇది పిల్లలకి ఇవ్వద్దు, పిల్లలకి ఏమి ఇవ్వాలో అని చెప్పాలి, అది లేదు. అంటే ఇక్కడ బాధ్యతారహితంగా అంతా ఎవరో ఒక రకం కారణం అవుతున్నాం. అలాంటి కారణాలు కాకుండా ఒక పద్ధతిగా చిన్నప్పుడే విద్యార్థి దశలోనే ఒక మార్గంలో వెళ్ళాలి. అది సన్మార్గం, సనాతన మార్గం, భక్తి మార్గంలో వెళ్ళాలనేటువంటి భక్తి ఆలోచన చేసినటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమమే తల్లిదండ్రుల గౌరవము, తల్లిదండ్రులకు పేరు ప్రతిష్ట తీసుకురావాలంటే, తల్లిదండ్రుల గొప్పదనం తెలుసుకోవాలనేటటువంటి చేసేటువంటి కార్యక్రమమే ఈ తల్లిదండ్రుల పాద పూజ.
ఈ యొక్క పాదపూజ చాలా స్కూళ్ళల్లో లేదు, చాలా మంది అడుగుతున్నారు. రమేష్ గురించి స్టార్టింగ్ పెట్టినప్పుడు ఏదో అనుకున్నారు, తర్వాత అది అలా 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 ఈరోజు చాలా ప్రాంతాల్లో పెట్టుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే మనకు ఈ జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు, ఈ జన్మ భూమి మీదకి వచ్చి భూమిని పరిచయం చేసిన తల్లిదండ్రులు, అలాంటి తల్లిదండ్రుల ఒక్కసారి స్మరించుకోవడం, లేదా నీ బిడ్డ వచ్చి నీ పాదాలు ముట్టుకున్నప్పుడు నీ బిడ్డ రేపు ఎంత వారైతున్నాడు, తర్వాత నీ పైన నీ బాధ్యత ఎంతో తల్లిదండ్రులు కూడా నీ పిల్లల పైన గుర్తు చేయడం ఈ యొక్క పాద పూజ. కాబట్టి మీరు అందరు విద్యార్థులు, నాన్న ఇందాక శ్రీపతి సార్ చెప్పాడు, మీరు ఎవరు కూడా బండ్లు పట్టకండి. ఎస్పీఆర్ స్కూల్ పేపర్లో వస్తుంది, మరి ఎస్పీఆర్ స్కూల్లో స్పెషల్ గా ఉంటుంది కదా ఎడ్యుకేషన్, ఇవేంటి అందుకోసం వేదిక పైన డైరెక్టర్ మనసులో అనుకున్నాడు, ప్రిన్సిపాల్ కూడా ఘాటుగానే చెప్పాడు. ఆ సీసీ కెమెరాలు చూసి నిజంగా కూడా ఉంటుంది ఆయన సిస్టమ్ అంతే. ఇక ఆ సీసీ కెమెరాలు ఎవరన్నా బలైంది అనుకోండి, టీసీ ఇవ్వడం, ఆ తర్వాత పరిణామాలు వేరే ఉంటాయి. కాబట్టి విద్యార్థులారా ఇది గమనించండి. తల్లిదండ్రులారా మనం ఎక్కడ కూడా మన కారణం ఉండొద్దు, స్వయం పరివర్తనం విషయం మనం మారుదాం. మన బాధ్యత ఎక్కడ కూడా తప్పు రకంగా ఉండకుండా పిల్లల్ని పెంచుదాం, మన పాత్ర మనం కరెక్ట్ పోషిద్దాం. చిన్న పంట చేసినా కూడా, చిన్న కంపెనీ ఉన్నా కూడా దానికి ఎంతో సమయం కేటాయిస్తాం. రోజు వచ్చిన మనం ఇంటికాడ ఒక 40 నిమిషాలన్నా, ఒక 30 నిమిషాలన్నా పిల్లగాడి ఇవాళ ఏం జరిగింది, వాడు ఎక్కడ పోయినటువంటి బాధ్యతాయుతంగా మనం ఆలోచిస్తే వారిని సన్మార్గంలో పంపేటటువంటి అవకాశం మనకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఒక 2 వర్డ్స్ విద్యార్థులు ఇక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి నాన్న మీరందరూ కూడా బాగా చిన్నప్పుడే, అంటే ఒక 2 Pలు 2 Sలు 2 Fలు చెప్తాను, అందులో ఏవి అవసరం మనం తీసుకున్న తర్వాత నాకు ఒక 5-6 మినిట్స్ అడిగాను సోదరుని. ఇక్కడ విద్యార్థులందరూ కూడా ఇక్కడ స్పెషల్ విద్య ఉంటుంది SPR లో, అది కామన్ గా మీకు అందరికి ఇప్పటికే ఒక వంటకు బట్టి ఉంటుంది. ఇక్కడ పర్సనల్ గా అంటే వ్యక్తిగతంగా విద్యార్థులు చిన్నప్పటి నుంచే ఒక పద్ధతిగా పెరగాలి, ఒక క్రమశిక్షణతో పెరగాలి. జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలంటే మంచి ఇక్కడ చిన్నప్పుడే స్టార్ట్ కావాలి. ఒక పద్ధతిగా పెరగాలంటే పర్సనల్ గా అంటాం, అంటే వ్యక్తిగతంగా, అంటే ఇంట్లో చిన్న చిన్న పనులు తల్లిదండ్రులకు సహాయం చేయడమే ఒక పెద్ద మంచి లక్షణాలు స్టార్ట్ అవుతాయి. పొద్దుగా లేవడం పర్సనల్ గా, వ్యక్తిగతంగా నీకు నీవే లేవడం, నీకు నీవే సెల్ఫ్ మోటివేట్ చేసుకోవడం, నీ పనులు నీవే చేసుకోవడం, నువ్వు లేచిన చాప నీవే చుట్టుకోవడం, నువ్వు లేచిన బెడ్షీట్ నీవే చుట్టుకోవడం. అక్కడ నుంచే మనం ప్రారంభమైతే ఏ రోజు చదువు ఆ రోజు నేర్చుకుంటే వ్యక్తిగతంగా అక్కడ మనం పైకి వస్తాం. తర్వాత ఇంకొక మనకు చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, మనకు అమ్మ నాన్న వాళ్ళు ఉంటారు. అమ్మ నాన్న వాళ్ళకు మన రోల్ ఏమైనా ఉంటుందా? ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి ఇంట్లో చిన్న రోల్ ఉంటుంది, నువ్వు చేసే పని నీకు ఉంటుంది, ఆ పని నువ్వు చేయాలి. తర్వాత ఇంకొక పి ఉంటుంది ప్రొఫెషనల్ గా, అంటే ప్రతి ఎవరేం పని చేస్తుంటే నేను మెకానిక్ అంటా, నేను టీచర్ అంటా, ఇంకెవరు అంటారు. అట్లాగే విద్యార్థులందరూ నువ్వేం చేస్తున్నావు అని అంటే, నేను విద్యార్థి అంటే విద్యను అర్థించడమే, అంటే మన పని అంతా చదువుకోవడమే. మనం ఏం చేయాలి ఈ వయసులో 10th క్లాస్ వరకు ఇట్లా మంచిగా ఆడుకోవాలి, మంచిగా చదువుకోవాలి, ఆడుకోవాలి, పాడుకోవాలి, చదువుకోవాలి, ఆటలు ఆడాలి, చదువుకోవాలి. ఈ ప్రొఫెషన్ తప్ప ఇంకో పని లేదు. నీ క్రమశిక్షణ ఉండడానికే ఇంట్లో అమ్మ నాన్నకు నీ వంతు ఏదో చిన్న పని చేయాలి, ఇది ఒక్కటే నువ్వు చేయవలసింది. కాబట్టి మనము ఫ్యామిలీకి తోడ్పడాలి. తర్వాత ప్రొఫెషన్ అంటే మన విద్య, అంటే మన పని ఏందో చదువు, ఆ చదువును పట్టించుకోవాలి. దాని తర్వాత మనకు సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటాయి. SPR స్కూల్లో చదివేటటువంటి పిల్లలు సమాజం పైన చాలా చైతన్యం ఉంటుంది. నేను అక్షరంలో చూశాను, అంటే ఈరోజు మనం ల్యాబ్ పోయి చూసాం, ఎవరన్నా నమ్ముతారా పిల్లల్ని? అక్కడ పోయి అక్షరంలో చూసిన వాళ్ళకి మాత్రమే అర్థమవుతుంది. ఆ కంప్యూటర్లు వాళ్ళే ఫిట్ చేసుకోవడం ఏంది, ఆ ఎలక్ట్రీషియన్ వాళ్ళే సెట్ చేసుకోవడం ఏంది, ఆ టేబుల్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, ఆ టేబుల్స్ వాళ్ళే తయారు చేసుకోవడం ఏంటండి. ఇవన్నీ కూడా ఎస్ ఫర్ స్కిల్ ఎడ్యుకేషన్. ఇవాళ విద్యార్థులకు కావాల్సింది స్కిల్ ఎడ్యుకేషన్. ఎవరికైతే నైపుణ్యత ఎందులో ఉందో అందులోనే పంపిస్తున్నారు. మనం అక్షరవనం పోతే అవే చూసాం. మనం ఏం చేస్తాం, అందులో ఒక అబ్బాయికి ఎలక్ట్రీషియన్ పైన అవగాహన ఉంది, ఆ పిల్లడు ఎలక్ట్రీషియన్ లోనే పోవాలి, వాడు అందులోనే గొప్పవాడు అవుతాడు. మనం చాలా మంది అలా అనుకుంటున్నాం, వాడు ఇంజనీరింగ్ చేస్తే మాకు సాఫ్ట్వేర్ కావాలి, వీని లోపల హార్డ్వేర్ ఉంటుంది, వీడు చేయవలసింది కూర్చొని ఇలాంటి మెకానిక్ చేయమంటే చేస్తాడు. వీని తీసుకుపోయి సాఫ్ట్వేర్ చెప్పాడు, ఎక్కడ సున్నితంగా వాడికి పని రాదు, మనకి హార్డ్ వచ్చు. భగవంతుడు ఒక్కొక్క విద్యార్థిని ఒక పర్పస్ లో పంపించాడు. కాబట్టి మీరు వచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులు కూడా గమనించండి, SPR లో అలాంటి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమే ఉంటుంది. ఏ విద్యార్థికి ఎందులో ఉంటుందో నైపుణ్యత అందులోనే ఉంటాడు. ఇప్పుడు దాసులు తీసుకొచ్చి నాలుగే ఉపన్యాసం ఏమంటే దాసు ఉపన్యాసం ఇస్తాడా? నేను దాసులకు పాట పాడడం అంటే దాసులకు పాట పాడుతున్నా? నేను శ్రీపతి రెడ్డి సార్ లేక ఒక ఫిలాసఫీ తత్వాన్ని గొప్పగా ఒక ఆలోచన చేయమని చేస్తానా? తెరేనకాల ఉండి మమ్మల్ని అందరినీ ఆడిస్తాడు. నేను ఆడమంటే ఆడతాను, కానీ నాకు ఆడియానికి వెనక నుంచి రాదు. అంటే తన గైడ్ చేస్తే తప్ప, ఆ మీటర్ నొక్కే తప్ప నేను ప్లే చేయలేను. అంటే ప్రతి మనకున్నటువంటి బిడ్డ గాని కొడుకు గాని మీరు బాగా గమనించండి, ఎవరు ఎందులో స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారో అందులోనే పంపించండి. 10th క్లాస్ లోపల వాడు ఒక నైపుణ్యత నేర్చుకుంటాడు, వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది. మనకు పుట్టినటువంటి పిల్లలు మనకి ఏందో మనకే ముందు తెలుసు టీచర్ల కంటే. కానీ మన పక్కింటి పోల్పడేటటువంటి మర్చిపోండి, మన పిల్లలు మనకు పుట్టారు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామో మన వంశపారంపర్యం కావచ్చు, మనకు వృత్తి కావచ్చు, లేదా ఆ పిల్లగాడు పోయిన జన్మలో నేర్చుకున్నటువంటి విద్య కావచ్చు, అలాంటి విద్యలు వాళ్ళ లోపల వస్తాయి. ఆ వచ్చినటువంటి విద్యను మనం గమనించాలి, దాన్ని బట్టి వాడిని ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. అప్పుడే వాడి జీవితంలో ఒక గొప్పగా తయారవుతాడు, లేకపోతే కాదు. కాబట్టి మనం
అందరూ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులందరూ కూడా చిన్న మనవి, ఆ పిల్లగాడి మనసులో ఏమున్నదో ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ టీచర్లు చెప్తారు, ఆ టీచర్లు గమనిస్తారు. వచ్చినటువంటి మీరు పేరెంట్స్ మీటింగ్ లో సార్ మా పిల్లగాడు సోషల్లో టాప్ ఉన్నాడా, లేక ఇంగ్లీష్ లో టాప్ ఉన్నాడా, మ్యాథ్స్ లో టాప్ ఉన్నాడా, లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. వీటిలో ఎందులో టాప్ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం గమనిస్తే సార్ వాళ్ళు చెప్తారు, దానికి అనుకూలంగా మనం తీసుకెళ్ళాలి పిల్లల్ని. ఇది మనం వచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రులు గమనించండి. ఈ స్కూల్ స్పెషలే అది. SPR బ్రాంచెస్ ఎక్కడున్నా కూడా విద్యార్థి నైపుణ్యతను కనుక్కొనే వాళ్ళు చదువు చెప్తారు. కాబట్టి మీరు అందరం కూడా పిల్లల్ని ఆ విధంగా పెంచాలని కోరుతూ, ఇక్కడ వచ్చిన చిన్నారులందరూ కూడా మంచి స్నేహం చేయండి. స్నేహం చాలా గొప్పది. స్నేహాన్ని మన దోస్తాన్ని పాలతోటి పోలుస్తారు. పాలల్లో కాస్త నీళ్లు కలిపితే పల్చగా అవుతుంది, పాలల్లో కాస్త ఉప్పేస్తే ఏమైతుంది, పగిలిపోతాయి. పాలల్లో కాస్త ఇంకేమైనా వేస్తే రకరకాల ఏ రూపం వేస్తే ఆ రూపం మారిపోతుంది. కానీ పాలల్లో మనం చక్కెర వేస్తే తీయగా అవుతుంది, పాలల్లో మనం తాగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఉప్పేస్తే పగిలిపోయింది, చక్కెర వేస్తే తాగబుద్ధి అవుతుంది, మధ్య పాలు వేస్తే అవుతుంది. కానీ పాలల్లో తోడేస్తే ఏమైతుంది, ఇంకా పాలు పోయి పెరుగైతాయి. అంటే అద్భుతంగా కలిసిపోయి మిక్స్ అయ్యి ఒక గొప్ప స్నేహం ఏర్పడుతుంది. అలాంటి మీరు ఎవరు పాలవుతారో చూసుకోండి. ఏ స్నేహం పాలవుతారు? ఉప్పుతోటి ఉంటారా, చక్కెరతోటి ఉంటారా, నీళ్ళతోటి ఉంటారా, లేదా మంచి పెరుగు గట్టిగా అయ్యేటటువంటి మార్గం సన్నిహితం మంచి పని చూపించేటటువంటి మంచి పెరుగులాగా తోడుగా ఎన్నుకోండి. అలాంటి స్నేహబంధంతో ఉండండి. మీ అదృష్టం బాగుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్కడో పోయి మనం చదివించలేము. ఎక్కడ పోయినా కూడా ఈ మధ్యన 5 లక్షలు 6 లక్షలు పెట్టి స్కూళ్ళల్లో ఫీజులు పెట్టి ఇక్కడ ఇందాక వస్తుంటే ఒక స్కూల్ చూశాను కందుకూరు దగ్గర 5 లక్షలు అంటే అడ్మిషన్. వాళ్ళు ఏం నేర్పుతున్నారంటే శ్రీప్రసాద్ దగ్గర ఉన్నటువంటి కొన్ని మెటీరియల్ ఉంటాయి, స్టేజెస్ ఉంటాయి, ఆ స్థాయిని బట్టి ఆ స్టేజెస్ బట్టి తీసుకుంటారట. ఆ మెటీరియల్ ఇచ్చినందుకు 5 లక్షలు తీసుకుంటున్నారు. మరి మనకి ఎన్ని లక్షలు నాకు తెలియదు ఫీజు కానీ. కాబట్టి ఇలాంటి చూస్ చేసుకున్న పేరెంట్స్ కు, ఇలాంటి స్కూల్కి వచ్చిన విద్యార్థులకు శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఈ అవకాశం ప్రోటోకాల్ విరుద్ధంగా నేను ముందు మాట్లాడినందుకు సభ అధ్యక్షత వహించినటువంటి చైర్మన్ గారు కావచ్చు, ప్రిన్సిపాల్ గారు కావచ్చు, మరి మాకు ఎప్పుడు గైడ్ చేసే మా సోదరుడు శ్రీపతి గారు కావచ్చు, ఇక్కడ మాకు మంచి మిమ్మల్ని అందరినీ పిల్లలందరికీ రేపు తల్లిదండ్రుల పైనటువంటి మీ బాధ్యత, మీ సంస్కారాన్ని నేర్పడానికి వచ్చిన గురూజీ గారు కావచ్చు, పాటల ద్వారా చైతన్యం తెచ్చిన దాస్ కావచ్చు, అందరికీ అభివృద్ధి తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. Thank you, sir. Thank you very much for your valuable words. We are pleased to have Karnakar Reddy Garu with us, and they will enlighten us more about the subject with their thoughts. I will call Karnakar Reddy. ఈనాటి పాదపూజ కార్యక్రమానికి ల్యాబ్ ఇనాగ్రేషన్కి విచ్చేసినటువంటి మా SPR స్కూల్స్ అకాడమిక్ డైరెక్టర్, విజనరీ, ఫౌండర్, అక్షరవనం రీసెర్చ్ హెడ్ శ్రీపతి రెడ్డి గారు, మరొక ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మన వందే మాతరం ఫౌండేషన్ సెక్రటరీ జగన్ గారికి, రమేష్ గురూజీ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి మా డైరెక్టర్ బలవంత్ రెడ్డి గారు, ప్రభాకర్ గారు, నరేష్ గారికి, దాస్ గారికి, ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మా ప్రియమైన విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకి, ఉపాధ్యాయులకి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ మా చిన్నారులందరికీ శుభాశీస్సులు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యంగా నా పేరు అలుగుబెల్లి కరుణాకర్ రెడ్డి. నేను నల్గొండలో ఉంటాను. శ్రీపతి సారు ఈ SPR స్కూల్స్కి ప్రస్తుతం ఒక 20 పైగా బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి మన తెలంగాణలో. మాకు ఏ విధంగా పరిచయం అయ్యాము శ్రీపతి సార్తో, మేము ఏ విధంగా ఎందుకోసం ఈ స్కూల్ స్టార్ట్ చేశామో చెప్తాను. 2003వ సంవత్సరంలో నేను నల్లగొండలో నాకు ఒక బాబు ఒక పాప 6th క్లాసు, బాబు 7th క్లాసు చదువుతున్న క్రమంలో మిర్యాలగూడలో ఒక మంచి స్కూల్ ఉంది అనే విషయాన్ని మా బాబు చదువుతున్న స్కూల్లో నోటీస్ బోర్డులో చూశాను. టాప్ 10 స్కూల్స్ ఇన్ ఇండియా, భారతదేశంలో ముఖ్యమైన 10 స్కూళ్ళు అని చెప్పి ఒక బోర్డు పెట్టారు. అందులో SPR స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మిర్యాలగూడ అని, కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అని కానీ నల్గొండ జిల్లా అని కానీ లేదు. బెస్ట్ స్కూల్ ఇన్ ఇండియా SPR స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ మిర్యాలగూడ అని. ఈ మిర్యాలగూడలో బెస్ట్ స్కూలు టాప్ 10 స్కూళ్ళల్లో ఉంది SPR అని డౌట్ వచ్చి, అసలు ఈ మిర్యాలగూడ మన జిల్లాలో ఉన్న మిర్యాలగూడనేనా లేకపోతే భారతదేశంలో ఇంకెక్కడైనా ఉందా అనే డౌట్ వచ్చింది. ఆ క్రమంలో నేను ఎంక్వైరీ చేస్తూ మిర్యాలగూడలో ఉన్న ఫ్రెండ్స్కి చాలా మందికి ఫోన్ చేశాను. అప్పుడు ఫస్ట్ 2-3 ఫ్రెండ్స్ మా దగ్గర SPR స్కూల్ లేదని చెప్పారు. అరే ఎక్కడ ఉంటుంది మిర్యాలగూడ అని చెప్పి ఇంకా లోతుగా వెళ్ళి చాలా మందిని ఎంక్వైరీ చేసిన క్రమంలో
ఒక ఫ్రెండ్ చెప్పాడు, అవును ఇక్కడ అశోక్ నగర్లో ఒక స్కూల్ ఉంది, కొత్తగా పెట్టారు, ఒక 2 సంవత్సరాలు అయింది, కానీ అదొక వెరైటీ స్కూలు, నాకు దాని గురించి ఎక్కువ తెలియదని చెప్పాడు. అప్పుడు కొంత ధైర్యం వచ్చి నేను ఈ ఎస్పీఆర్ గురించి ఎంక్వైరీ చేయడం జరిగింది. ఆ క్రమంలో ఎంక్వైరీ చేస్తున్న క్రమంలో నల్లగొండకి ఎవ్రీ సండే వచ్చి ఒక స్కూల్లో ఎవ్రీ సండే వచ్చి కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కోచింగ్ ఇస్తా ఉన్నారు. ఆ విషయాన్ని తెలుసుకొని నేను నల్లగొండలో ఒకరోజు సండే రోజు మా బాబుని తీసుకొని వెళ్ళి సార్ నా పేరు కరుణాకర్ రెడ్డి, మా బాబు 7th క్లాస్ చదువుతున్నాడని పరిచయం చేసుకొని, సార్ మీరు మీ బాబుని ఇప్పుడు క్లాస్లో ఉంచండి, మీరు ఒక 2 hours తర్వాత రండి సార్ మళ్ళీ మాట్లాడతాను. ఆఫ్టర్ 2 hours క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మా బాబుని తీసుకురావడానికి వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడిన క్రమంలో ఇంకా పరిచయం చేసుకొని, సార్ నేను మిర్యాలగూడలో ఉంటాను, అక్కడ స్కూల్ పెట్టాను, మీ బాబు బాగా చదువుతున్నాడు, పర్వాలేదు, మీ బాబు మంచి స్టూడెంట్, ఎంకరేజ్ చేయండి సార్ అని చెప్పారు. తర్వాత నేను మాట్లాడతాను సార్ అని చెప్పి మళ్ళీ తర్వాత ఒకసారి మిర్యాలగూడకి వెళ్ళి పరిచయం చేసుకొని, ఆ బాబు బాగా చదువుతున్నాడు, మీరు మా దగ్గర పంపి అన్న క్రమంలో నేను తర్వాత సమ్మర్ హాలిడేస్లో ఒక 2 months సార్ దగ్గర మిర్యాలగూడకు పంపించాను. తర్వాత మా బాబుకు సార్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఎడ్యుకేషన్ చాలా నచ్చి బాబు ఏమన్నాడంటే నేను సార్ దగ్గరనే చదువుతానని చెప్పాను. నాన్న మరి హాస్టల్లో ఉండాలి, సార్ దగ్గర ఉండాలి అంటే హాస్టల్లో ఉండాను, మీరే రండి మిర్యాలగూడలో ఉండాలి అని మా పేరెంట్స్ని కోరుతా ఉన్నాను. అంటే మాకు నల్గొండ నుంచి వదిలిపెట్టే ఉద్దేశం లేదు కాబట్టి సార్ని రిక్వెస్ట్ చేసి నల్లగొండలో స్కూల్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ప్రప్రథమంగా. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ మా బాబు 8th క్లాస్, మా పాప 7th క్లాస్. ఆ రకంగా సార్ యొక్క తో పాటు ఇంకా ఇతర మిత్రులు అందరం కలిసి నల్గొండలో స్కూల్ స్టార్ట్ చేసి నల్గొండలో ఎడ్యుకేషన్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది, మంచి కాన్సెప్ట్ ఎడ్యుకేషన్. ఆ క్రమంలో మా బాబు 10th ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈరోజు మా బాబు బాంబే ఐఐటి కంప్లీట్ చేసుకొని ఈనాడు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా స్థిరపడ్డాడు. మా పాప కూడా ఖరగ్పూర్ ఐఐటి కంప్లీట్ చేసి ఆమె కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా స్థిరపడ్డారు. ఈ సందర్భంగా దీనికి అంతటి కారణం శ్రీపత్ సారు ఎస్పీఆర్ స్కూల్ ఎక్సలెన్స్ కాన్సెప్టే అని చెప్పి నేను బలంగా నమ్మి ఈ సందర్భంగా మరొకసారి శ్రీపత్ గారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తర్వాత సార్ ఇంత మంచి కాన్సెప్ట్ ఎడ్యుకేషన్ని మీరు కేవలం మిర్యాలగూడకు నల్లగొండకే మాత్రం ఎందుకు ఇస్తా ఉన్నారు? మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, మంచి సిస్టమ్ ఉంది, మంచి కాన్సెప్ట్ ఉంది సార్, రాష్ట్రంలో ఇంకా ప్రాంతాల్లో మనం స్కూల్ పెట్టినట్టయితే బాగుంటుంది అన్నప్పుడు సార్ మీరు సపోర్ట్ చేసినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీరు కానీ సపోర్ట్ చేస్తే నేను రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా స్కూల్ పెట్టడానికి నేను రెడీ సార్ అని చెప్పిన క్రమంలో ఆ సంవత్సరం నుంచి మేము ఈ వివిధ ప్రాంతాలలో స్కూల్స్ పెడుతూ ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఈనాడు మేము గత 20 సంవత్సరాల నుంచి చాలా మంది విద్యార్థులని సమాజంలో మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాం. మంచి పౌరులుగా అంటే కేవలం చదివే కాదు, చదువుతో పాటు సంస్కారమే కాకుండా జీవిత విలువలు నేర్పాం. జీవితంలో ఏ విధంగానైనా చక్కగా బతకగలడు అనేటువంటి ధైర్యాన్ని ఈనాడు మేము విద్యార్థులకు 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇస్తా ఉన్నామని చెప్పి సందర్భంగా సగౌరవంగా చెప్పగలుగుతున్నాను. నేను ముఖ్యంగా శ్రీపత్ సార్కి ఎస్పీఆర్ స్కూల్స్కి ఒక గొప్ప పేరెంట్. ఈ విధంగా పేరెంట్గా పరిచయమైనటువంటి నేను ఈనాడు ఎస్పీఆర్ శ్రీపత్ రెడ్డి గారు నేను కలిసి సుమారు 21-22 బ్రాంచులు ఈనాడు రాష్ట్రంలో నడపగలుగుతున్నాము. దీనికి అందరికీ మాకు తోడైనటువంటి మా మిత్ర బృందం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభాకర్ సార్ కానివ్వండి, బలవంతన కానివ్వండి, లోకల్లో ఉన్న డైరెక్టర్ నరేష్ సార్ కానివ్వండి, సత్యనారాయణ సార్, వీళ్ళందరూ సహకారంతో చాలా చక్కగా మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఈనాడు సమాజానికి, మంచి పిల్లల్ని సమాజానికి తల్లిదండ్రులకు ఇవ్వగలుగుతున్నటువంటి ధైర్యంగా నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. ఈనాడు విద్యతో పాటు సంస్కారం లేనట్టయితే చాలా ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి సమాజంలో. పిల్లలు తల్లిదండ్రులే నష్టపోవటం కాదు, దేశం కూడా కొంత కోల్పోతుంది. విద్యతో పాటు సంస్కారం ముఖ్యం. ఈనాడు మన తెలంగాణలో కానివ్వండి, భారతదేశంలో కానివ్వండి, నక్సలైట్లు అనే పదము, టెర్రరిస్టులు అనే పదం మన భారతదేశంలో కూడా ఉంటాయి. కానీ గతంలో మనం నక్సలైట్లు పట్టుకున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క చరిత్ర చూసినట్టయితే చాలా మంది డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు కూడా నక్సలైట్లలో ఉన్నారు. ఈనాడు టెర్రరిస్టులు దొరికితే వాళ్ళ చరిత్ర ఒక్కసారి వాళ్ళది బయోగ్రఫీ చూస్తే ఏం చదవవు బాబు అంటే నేను ఇంజనీరింగ్ టాపర్ సార్ అంటే పోలీసులకు చెప్తారు. వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ చదివి డాక్టర్లు అయ్యండి, సైంటిస్టులు అయ్యండి ఈనాడు దేశానికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళ కుటుంబానికి వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు చేస్తా ఉన్నారంటే దానికి కారణం ఎవరు? తల్లిదండ్రుల, ఉపాధ్యాయుల. తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, ఉపాధ్యాయులు కావచ్చు, సమాజం కావచ్చు. ఏం చేసింది సమాజము, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు అంటే ఆ అబ్బాయికి చదువు నేర్పింది కానీ సంస్కారం నేర్పలేదు.
తల్లిదండ్రుల యొక్క గౌరవం నేర్పలేదు. తల్లిదండ్రుల మీద గౌరవంతో పాటు భక్తి, ఉపాధ్యాయుల మీద గౌరవం నేర్పలేదు. దేశం అంటే ప్రేమ, గౌరవం నేర్పలేదు. ఇవి నేర్పకపోవటం వల్లనే ఆ విద్యార్థి డాక్టర్ అయ్యండి, ఇంజనీర్ అయ్యండి కూడా చెడుతో బట్టి టెర్రరిస్ట్ గా మారారు. నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను పేరెంట్స్ని, మీరు మీ చిన్నారులకు ఆస్తులు ముఖ్యం కాదు, చదువు, సంస్కారము, విలువలు ముఖ్యం. వీటి యొక్క ప్రాధాన్యత ఎక్కడ ఉంటుందో, ఎక్కడైతే ఎవరు నేర్పుతారో వాళ్ళు చక్కగా సక్సెస్ అవుతారని చెప్పి నేను చెప్పగలుగుతా ఉన్నాను. రెండోది, ఈనాడు మా పిల్లలు ఇద్దరు కూడా ఐఐటీఎన్లు అయ్యారంటే దానికి కారణం ఒకటి శ్రీపతి రెడ్డి సారు, నెక్స్ట్ నా వైఫ్. ఈనాడు తల్లిదండ్రులు ఏం చేస్తూ ఉన్నారంటే పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించి ఇంట్లో పని చేసుకున్న తర్వాత అందరు కాదు టీవీకి అడిక్ట్ అయ్యారు. టీవీ పిల్లలు వచ్చేంత వరకు టీవీ చూస్తున్నారంటే పర్వాలేదు. పిల్లలు సాయంత్రం 5:30, 6 గంటల తర్వాత పిల్లలు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా సీరియల్ చూసుకుంటూ తల్లులు కూర్చుంటా ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న తల్లులందరూ ఎవరు బాధపడద్దు, అంటే ప్రాక్టికల్గా చెప్తా ఉన్నా నేను. అయితే ఆ పిల్లలు వచ్చిన తర్వాత టీవీ బంద్ చేస్తారు. పిల్లవాడికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే, చూడు మమ్మీ నువ్వు పొద్దున్న నుంచి టీవీ చూస్తున్నావు, నేను రాగానే టీవీ బంద్ చేశావు అనేటువంటి ఒక భావం ఏర్పడి తల్లి మీద ఒక కసి ఏర్పరచుకుంటాడు. మా మమ్మీ నన్ను టీవీ చూడనియదు. అయితే ఇక్కడ తల్లుడు టీవీ చూడొద్దని కాదు, కనీసం మీ పిల్లలు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఒక 5 నిమిషాల ముందైనా మీరు టీవీలు బంద్ చేసినట్టయితే ఆ పిల్లలకి మీ ఇంట్లో టీవీ ఉన్న విషయమే తెలియదు మ్యాక్సిమం. కానీ వాళ్ళు వచ్చినాక టీవీ బంద్ చేస్తే మాత్రము ఇంకా కసి పెరుగుతుంది, ఇంకా టీవీ చూడాలి, టీవీలో ఏదో ఉంది, నేను రాగానే మా మమ్మీ బంద్ చేసింది, మా డాడీ టీవీ బంద్ చేశాడు అనేటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు గ్రహిస్తారు. ఇంకా దాని మీద ఎక్కువ ప్రేమ పెంచుకుంటారు. ఈ విషయాన్ని గ్రహించి తల్లులు చాలా చక్కగా, నేను చెప్పాను మా పిల్లలు 8th క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయేంత వరకు నేను చేసే బిజినెస్ అన్ని బంద్ చేశాను. నేను అప్పటికి 2-3 బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటాను. వాళ్ళు నేనేం చేసేదయ్యా అంటే పొద్దున్న 6:30కు స్కూల్లో డ్రాప్ చేయాలి, 8:30కు లంచ్ బాక్స్ ఇచ్చి రావాలి, సాయంత్రం 6:30కి ఇంటికి తీసుకురావాలి. ఇంటికి తీసుకొచ్చినాక నా డ్యూటీ నేను బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. అలా తల్లి వాళ్ళని పక్కన గుర్తుపెట్టుకొని చదివించాలి. మొత్తం హోంవర్క్ అయిపోవాలి, చదువుకునేది అయిపోవాలి, ఏ కోరుకున్నా అయిపోవాలి. అయిపోయేంత వరకు ఆమె టీవీ చూడదు, ఆమె డిన్నర్ చేయదు, వాళ్ళ పక్కనే కూర్చుంటుంది. అది ఆమె డ్యూటీ. వీళ్ళ చదువు అయిపోయిందంటే నేను ఇంటికి వచ్చేవాడిని, ఎందుకంటే నేను ఇంటికి వస్తే చదువుకోకపోతుంటే డాడీ వచ్చిందని లేస్తుంటే నాతో ముచ్చట పెడుతుంటే. అందుకే వాళ్ళు చదువు అయిపోతేనే నేను ఇంటికి వచ్చేవాడిని. ఈ రకంగా నేను 5 సంవత్సరాలు మా పిల్లలకు నేను టైం ఇచ్చాను. నా వైఫ్ వాళ్ళకు ఏ రకంగా హెల్ప్ చేయాలో, చదువు చెప్పకుండా ఏం లేదు, పక్కన కూర్చున్నట్టయితే సబ్జెక్ట్ వైజ్ తెలుగు ఏమైనా చదువుకునేది ఉందా, రాసుకునేది ఉందా, అయిపోయింది మమ్మీ అనగానే ఇంగ్లీష్ ఉందా చూడు, సబ్జెక్ట్ వైజ్ ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసినట్టయితే మనము వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా వాళ్ళు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ అన్ని రంగాలలో వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారని చెప్పి ఆశిస్తూ, ఇంకా చిన్నారులందరూ కూడా మనం ఏంటంటే మీకు ఇష్టమైన ఫీల్డ్ ఎన్నుకోండి. ఇప్పుడే జగన్ సార్ చెప్పినట్టు మీ మమ్మీ ఇంజనీర్ కావాలన్నది, లేదా మీ పెద్దమ్మ కొడుకు డాక్టర్ అయ్యాడు, నువ్వు కూడా డాక్టర్గా మమ్మీ అని చెప్తా ఉంటారు పేరెంట్స్. కానీ అది కరెక్ట్ కాదు. మీకు ఏ ఫీల్డ్ ఇష్టం ఉంటే ఆ ఫీల్డ్ ఎన్నుకోండి, ఆ ఫీల్డ్లో సక్సెస్ అవుతారు. పేరెంట్స్ కూడా బలవంతంగా వాళ్ళని ఒక వైపు, ఒక రంగం వైపు రుద్దకండి. వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని కనిపెట్టి ఆ రంగం వైపు మనం ఎంకరేజ్ చేసినట్టయితే వాళ్ళ జీవితంలో సక్సెస్ అవుతారు. ఎగ్జాంపుల్ డాక్టర్, మనం మార్కెట్కి వెళ్తే డాక్టర్లు ఒక బజార్లో ఒక 10 మంది డాక్టర్లు ఉంటారు. అందులో ఒక 2-3 డాక్టర్లే బాగా నడుస్తూ ఉంటాయి హాస్పిటల్స్, అవునా? మిగతా ఎందుకు నడవట్లేవంటే వాళ్ళు బలవంతంగా వాళ్ళ పేరెంట్స్ యొక్క బలవంతం మీద డాక్టర్ కోర్స్ చదివి ఉంటారు. వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేకపోవచ్చు, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవచ్చు, దానివల్ల వాళ్ళు ఆ ఫీల్డ్లో సక్సెస్ కాలేకపోతున్నారు. ఏ ఫీల్డ్ అయితే సక్సెస్ ఉంటారో, ఈవెన్ మెకానిక్ కానివ్వండి, కొంతమంది మెకానిక్లు బాగా నడుస్తూ ఉంటాయి. ఏంటంటే వాడు ఇంట్రెస్ట్గా మెకానిజం నేర్చుకుంటాడు, వాడు సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటాడు. అందుకు మనం కూడా పిల్లల మీద మనం బలవంతంగా ఏ ఫీల్డ్ రుద్దకుండా వాళ్ళకి ఇష్టం ఉన్నటువంటి ఫీల్డ్ వైపు కనుక మనం ఎంకరేజ్ చేసినట్టయితే చిన్నారులందరూ సక్సెస్ అవుతారని చెప్పి ఆశిస్తూ, మా ఉపాధ్యాయులకు కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను, మా స్టాఫ్ కూడా ఇలాంటి సమాజ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలకు పోకుండా చక్కని విషయాలు విద్యార్థులకు బోధించి మన ఎస్పీఆర్ స్కూల్కి ఉన్నటువంటి మంచి పేరుని కాపాడుతూ ఇంకా ముందుకు తీసుకొని కలవకుర్తి విద్యార్థులకు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ, ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా కలవకుర్తి స్కూల్ టీంకి అందరికి కూడా మరొకసారి సభావేదికగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను. జై హింద్. ఏర్పాటు చేసినటువంటి
ఎస్పీఆర్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ప్రిన్సిపల్ ప్రభాకర్ గారికి, డైరెక్టర్ నరేష్ గారికి, ఇతర డైరెక్టర్లకి, అట్లాగే నేను చూస్తూ ఉన్నాను గత వారం రోజులుగా దీనికి సంబంధించిన ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్ల కోసం అందరూ కూడా చాలా చక్కగా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ చక్కగా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి పిల్లలు, టీచర్లు అందరూ కూడా రియల్గా చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి చేస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ సందర్భంగా వాళ్ళందరినీ అభినందిస్తూ అప్రిషియేట్ చేస్తూ, తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని వందే మాతరం ఫౌండేషన్, నేను 10 సంవత్సరాలు అయింది కల్వకుర్తికి వచ్చి. నాది నల్గొండ, మిర్యాలగూడ నా ప్రాపర్. నాకు కల్వకుర్తితో కేవలం ఈ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ అనేటువంటి సంబంధం తప్పితే ఏ రకమైనటువంటి సంబంధం ఇంతకుముందు అసలు కల్వకుర్తి అనే ప్లేసే నేను ఎప్పుడు కూడా ఈ డైరెక్షనే ఎప్పుడు చూడలేదు. సో అలాంటి నేను ఇక్కడ రాకముందు నుంచే ఇక్కడ పాదపూజ కార్యక్రమాలు వందే మాతరం ఫౌండేషన్, రమేష్ గురూజీ గారు, అట్లాగే వారి బృందంలో మన చిత్రంజన్ గారు, అలాగే ఇంకా ఒక హెడ్ మాస్టర్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ పాదపూజ కార్యక్రమాన్ని రామకృష్ణ మఠంలో కూడా ప్రతి సంవత్సరం పాదపూజ కార్యక్రమం అయితే రమేష్ గురూజీ గారినే వారిని ఇన్వైట్ చేసి అక్కడ కూడా పాదపూజ కార్యక్రమాలు గత 15 సంవత్సరాలు, నాకు తెలిసినంత వరకు 15 సంవత్సరాల నుంచి కూడా చేస్తుండే. సో అట్లాంటి రమేష్ గురూజీ గారిని ఇన్వైట్ చేసి ఎస్పీఆర్ యాజమాన్యం రియల్గా పాదపూజ కార్యక్రమం పెట్టించుకోవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే నేను చాలా విషయాలు చెప్పకుండానే అవన్నీ జరగాలి అని చెప్పి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. నేను చాలా విషయాలు చెప్పను, ఆ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసి వదిలేయాలి. పిల్లలు నేర్పించే విషయంలో కూడా చెప్పకుండానే అలా చేయగలుగుతాం అనేటువంటిదే నా పరిశోధన, లోతైన పరిశోధన. మాకు హన్మకొండలో పెద్ద రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ ఉంది, 1300 మంది స్ట్రెంత్ ఉంటుంది అక్కడ. అంత రెసిడెన్షియల్, మీరు వరంగల్ జిల్లాలో ఎవరున్నా కూడా అక్కడ కూడా ఎస్పీఆర్ అంటే రెసిడెన్షియల్, డే స్కాలర్ స్కూల్ రెండు కూడా చాలా పాపులర్. సో అక్కడ కూడా ప్రతి సంవత్సరం పాదపూజ కార్యక్రమం నాకు తెలిసి 7-8 సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతూ ఉంది. అక్కడికి కూడా రమేష్ గురూజీ గారే అక్కడ కూడా వెళ్ళి పొద్దున పూట పాదపూజ, మధ్యాహ్నం తర్వాత పాదపూజ కార్యక్రమము, సాయంత్రము ఫేర్వెల్ పార్టీకి సంబంధించి, అంటే వాళ్ళు యాన్యువల్ డే సపరేట్గా చేయరు, ఫేర్వెల్ అనే పేరు మీదే చేస్తూ ఉంటారు. సో నేను జనరల్గా ఈ స్కూల్ డేస్కి వెళ్ళను, ఎందుకంటే స్కూల్ డేస్లో వాతావరణం వేరుగా ఉంటుంది. సో నేను కూడా అక్కడికి కూడా వరంగల్కి ఒక రోజు వెళ్తాను. అది ఆ సంవత్సరంలో రమేష్ గురూజీ గారు ఒక్కరోజే వెళ్తారు, నేను కూడా ఒక్కరోజే వెళ్తాను. కాబట్టి పెద్దగా స్కూల్కి వచ్చి మనం చేసేది ఏముండదు, ఆ రోల్ అయిపోయింది నాది. మొదటి 15 సంవత్సరాలు క్షుణ్ణంగా స్కూల్లో పిల్లలతో మమేకం అయిపోయి, రైట్, పేరెంట్స్, పిల్లలు, టీచర్లు, ఎడ్యుకేషను, దీంతో నేను చూడనిది, నేను చెయ్యనిది లేదు అన్నట్టుగా ఆ 15 సంవత్సరాలని దాన్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి, ఇక సమాజానికి అందించాలంటే ఏ రకమైన మోడల్తో అందించాలి అనేటువంటి దాంతో ఇక్కడికి కల్వకుర్తిలో నేను ఎక్కడో ల్యాండ్ తీసుకొని ఒక 50 ఎకరాలు అక్కడ పెడదాము అనుకుంటే మాధవ్ గారు, అరే మా కల్వకుర్తిలో మా ల్యాండ్ ఉంది, అక్కడెక్కడో పెట్టడం ఎందుకు, మా ల్యాండ్ ఇస్తాను, ఇక్కడనే రీసెర్చ్ చేద్దామంటే, సరే ఇద్దరం కామన్ ప్లాట్ఫామ్, అప్పటికే వందే మాత్రం మేము ఇద్దరం ట్రస్టీస్మే కాబట్టి సరే ఇక వేరేగా ఎందుకు, నేను మామూలుగా ఎస్పీఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ సెంటర్ పెడదాము అని అనుకుంటే దాన్ని మాధవ్ గారు ఇక్కడికి ఇన్వైట్ చేశారని దాన్ని ముందుగా వందే మాత్రం ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్, దాని తర్వాత అక్షవనం ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ సెంటర్గా మార్చాము. అయితే కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు, ఎందుకంటే సందర్భం పేరెంట్స్కి చెప్పవలసినటువంటి సమయం మళ్ళీ ఎక్కువ సందర్భాలు మాకు కూడా దొరకదు కాబట్టి, మరి ఈ సందర్భంలో నేను అనుగుడు ఈ విషయాలు మాట్లాడమని ఇన్వైట్ చేశారు కాబట్టి నాకు ఇష్టం లేకున్నా, అంటే ఈ సందర్భం కరెక్ట్ కాదు, బట్ స్టిల్ మనం ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసింది వారి యొక్క దాన్ని మనం మన్నించాలి కాబట్టి, సో నాకు ఇది సందర్భం కాకపోయినా కూడా మరి నాకు ఇచ్చినటువంటి బాధ్యతని నేను నిర్వర్తించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాను. మనం చిన్నప్పుడు చదివినటువంటి విధానం కానీ, అది కానీ, అంటే మనం చేసినటువంటి పద్ధతులు కానీ ఇక రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ఉండవు అనేటువంటి విషయం చాలామందికి అర్థమై ఉంటుంది. అర్థం కాకపోయినా కూడా మీరు దీని మీద ఈరోజు ఆలోచించండి. మన అవసరాలు మారుతున్నాయి, అవసరాలకు అనుగుణంగా మన పనులు మారుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ అనేది మారకపోతే ఇబ్బంది. దీన్ని గమనించినటువంటి మేము అనేక సంవత్సరాలు, ఆల్రెడీ దశాబ్ద క్రితమే 10 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాల క్రితం ఏ రకమైనటువంటి మార్పులు వస్తాయని చెప్పి ఇక్కడ రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉన్నాం. చాలామంది అంటే నేను
నా పేరెంట్స్ ఏమనుకునే వాళ్ళంటే మేము బాగా కష్టపడ్డాము కాబట్టి పిల్లల్ని కష్టపెట్టకూడదు అని అనుకున్నాను. ఆ సందర్భంలో ఒక జనరేషన్ని పాడైపోయింది, ఒక జనరేషనే పాడైపోయింది. ఈరోజు తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని చూసి భయపడే స్థితికి చేరుకున్నారు. దీనికి కారణము మనం పిల్లలు ఏ పని చేసినా మనం పిల్లల్ని ఆపేస్తూ ఉన్నాం. కిందికి వెళ్ళొద్దు, బయటికి వెళ్ళొద్దు, ఇంకేం చేయాలి మీరు చెప్పండి, ఏమున్నాయి ఆప్షన్స్, ఏమున్నాయి చెప్పండి వాళ్ళకి. నిజంగా మన ఇంటి దగ్గర ఉంటే ఏమున్నాయి, మీరు చదువుకోమంటారు. ఇదే పని పిల్లలు మిమ్మల్ని అడిగింది అనుకోండి, ఎంతసేపు చదువుతుంది? ఇది మనం ప్రశ్నించుకోలేకపోవడం. ఎంతసేపు చదువుతాం? చదువుకోకపోతే ఏం చేయమంటున్నారు పిల్లవాడిని? వాడికి చికాకు పెట్టింది, బయటికి పోతే ఏదైనా ఇబ్బంది అవుతుందేమో, ఫ్రెండ్షిప్ రాంగ్ ఫ్రెండ్షిప్ అవుతుందేమో అనుకుంటున్నారు. పోనీ అట్లానే మనం టైము పోనీ రాంగ్ ఫ్రెండ్షిప్, వాళ్ళు ఉన్న ఫ్రెండ్స్లోనే మనం కూడా ఫ్రెండ్ లాగా వెళ్ళి కలిసి వాళ్ళతోటి టైం ఇద్దామా? ఇయ్యలేము. ఏం చేయాలి పిల్లలు? ఏం చేయాలి? ఒకే పనిని ఎక్కువ సమయం ఎలా చేస్తారు? చేయడం అనేటువంటిది సాధ్యమైనటువంటి కాదు. పోనీ వంటింట్లోకి పిలుచుకొని కాసేపు కూరగాయ ముచ్చట పెట్టుకుంటా, కూరగాయలు కట్ చేసి వంట వండుకుంటా మీకు సహాయం చేయనిస్తారా? అది మీకు ప్రిస్టేజ్. పోనీ ఇల్లు ఊడనిస్తారా? అది మీకు ప్రిస్టేజ్. పోనీ బట్టలు ఉతుక్కొనిస్తారా? అది మీకు ప్రిస్టేజ్. మీ పిల్లవాడు బట్టలు ఉతికితే మీరు తక్కువ అనుకుంటారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? పిల్లవాడు ఏం చేయాలి? హౌ షుడ్ ఎ చైల్డ్ కెన్ ఎంగేజ్ ఇన్ సెల్ఫ్? చెప్పండి. ఎక్సెప్ట్ స్క్రీన్ టైం ఏముంది చెప్పండి? ఈరోజు పిల్లల్ని తిడుతున్నారు, ఒకటే మావాడు ఫోన్ చూస్తున్నాడు, ఎడిక్ట్ అయ్యాడు, అలవాటు అయ్యాడు, ఎడిక్ట్ అయ్యాడు. ఎందుకు ఈ ప్రపంచంలో అందరికీ తల్లి చేసే మా అమ్మ బాగుండుతుంది అని ఎందుకంటారు? అమ్మ ఒక్కదే, అందరు అమ్మలు బాగానే వండుతున్నట్టు కదా ఈ లెక్కన. మరి మా అందరూ మరి వేరే అమ్మ వండితే నచ్చదు ఆయనకి, ఆ వాళ్ళమ్మనే వండితే ఎందుకు నచ్చుతుంది ఆ పిల్లవాడికి? అంటే ఎడిక్ట్ అయ్యాడు, తల్లి యొక్క టేస్ట్కి ఎడిక్ట్ అయ్యాడు. సో ఈ ఎడిక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఎడిక్షన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అనేది అడాప్షన్. ఇప్పుడు రాబోయేటువంటి పిల్లలకి ఏమి ఉండాలి అని మీరు ఎక్కడైనా ఈ ప్రపంచంలో ఎనీ శాస్త్రవేత్తని పిల్లల మీద రీసెర్చ్ చేసే ఏ శాస్త్రవేత్తనైనా అడగండి, మీరు ఏ పరిశోధన పత్రమైనా చదవండి. అడాప్టబిలిటీ, పిల్లలు ఎవరైనా సరే తేలికగా కొత్త విషయాన్ని ఈజీగా అలవర్చుకునేటువంటిది, దానికి అడ్జస్ట్ అయిపోయేటువంటి తత్వాన్ని పెంపొందించడమే ఈరోజు విద్య యొక్క లక్ష్యమైంది. అడాప్టబిలిటీ అంటాం. దేనికంటే ఈరోజు మీరు చాలా మంది పిల్లల్ని అడగండి, నాకు తెలియదు, నాకు చెప్పలేదు, నాకు అలవాటు లేదు, నేను ఇంతకుముందు ఏం చేయలేదు. ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకు అంటే మీకు ఏం కావాలి అంటే వాడు ఇంట్లో కూర్చోవాలి, బయటికి వెళ్తే ఎండ కడిస్తే వాడు కమిలిపోతాడు, నల్లగైపోతాడు. మనకి ముద్దుగా బొద్దుగా కావాలి. ముద్దుగా బొద్దుగా ఉండడం అనేది ఓ రోగం. గట్టిగా ఉండడా అని కూడా అడగట్లేదు. బీంద్ర బక్కగైపోయినావు అంటాడు. బక్కగైపోయినావు ఏంది? ఈరోజు బక్కగా అవ్వాలని ఎంతమంది ప్రయత్నం చేస్తారు, అయినా అర్థమే కావట్లేదు మనకి. ముద్దుగా బొద్దుగా కావాలన్నా, గట్టిగా బక్కగా కావాలన్నా మీరు నిర్ణయించుకోరు. ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా ఎట్లొస్తుంది ఆరోగ్యం? ఏం నుంచి వస్తుంది? ఈరోజు ధైర్యంగా ఈ స్కూలు పిల్లల చేత అన్ని పనులు చేయించుతాము అని చెప్పగలిగేటువంటి స్కూల్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఎస్పీఆర్ స్కూల్గా. ఈరోజు నిన్న స్టూడెంట్ లీడర్స్ వచ్చినారు, పెద్ద తిరునాళ్ళ చేసినారు, అయినా కూడా వీడియో బయట నేను చెప్పా ఎక్కడికైనా కంప్లైంట్ చేసుకోండి, ఎడ్యుకేషనల్ ఆఫీసర్స్కి చెప్పండి. ఇది మా రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇట్ ఈస్ అవర్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సీ దట్ ఎవ్రీ చైల్డ్ acquires the ability to easily get acquainted with the new things. కొత్త విషయాలని ఈజీగా అకలింపు చేసుకోగలిగేటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలని పెంపొందించడం ఈ పాఠశాల యొక్క లక్ష్యం, ఈ పాఠశాల యొక్క కరికులం. అనేకమైనటువంటి పనులకు పిల్లలని ఎక్స్పోజ్ చేసినప్పుడు చదువుతో పాటు ఎడిక్షన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ అడాప్టబిలిటీ. అనేకమైనటువంటి వైపు ఎడిక్ట్ అయిపోవాలి. తినడానికి వాడికి ఎడిక్షన్ ఉండాలి, పనులు చేయడానికి ఎడిక్షన్ ఉండాలి, చదవడానికి ఎడిక్షన్ ఉండాలి, సమాజం పట్ల ఆ స్పృహని, సమాజం పట్ల సెన్సిటివిటీని కలిగి ఉండాలి.
మొక్కల్లో కూర్చుంటే గంటలు గంటలు మొక్కల్లో ఎంజాయ్ చేయగలిగేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం వాడికి, ఆ తత్వం వాడికి పెంపొందాలి. సహాయం చేయమంటే, పని చేయమంటే గంటలు గంటలు అలసిపోకుండా పని చేయగలిగేటువంటి శక్తి వాడికి కావాలి. చదవడం మొదలు పెడితే గంటలు గంటలు వాడికి అంతటికి వాడు కూర్చొని తనంతటికి తానుగా నేర్చుకునేటువంటి శక్తి కలిగి ఉండాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైం తనంతటికి తాను చదువుకునేటువంటి శక్తి సామర్థ్యంతో పాటు 10 మందితో కలిసి జీవించగలిగేటువంటిది, 10 మందితో కలిసి నేర్చుకోగలిగేటువంటి శక్తి సామర్థ్యం కలిగి ఉండాలి. ధైర్యంగా కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎదుర్కోగలగాలి, ఆకలి బాధని తట్టుకోగలగాలి, తిండి ఉన్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేయగలగాలి. ఇలాంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలని పిల్లల్లో చూడవలసినటువంటి బాధ్యత ఇప్పుడైతే నేనైతే తల్లిదండ్రుల మీద కూడా అనట్లేదు, కేవలం గురువు మీదే ఉన్నది అని అనుకుంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనుకుంటున్నాం. సో ఎస్పీఆర్ స్కూల్ గురించి ఒకటి గొప్పగా చెప్పమంటే, కనీసం మేము చేస్తున్నామా చెయ్యమా అనేది పక్కన, కానీ మీ పిల్లవాడి చెయ్యలేనటువంటి ప్రతి విషయానికి మేమే రెస్పాన్సిబుల్. ఎస్, మాకు శిక్షలు వేస్తే వేయండి. నేను పిల్లవాడిని కొడతా, నేను ఎవరిని కొట్టనివ్వను. అందరి టీచర్లకు చెప్తా, మీరు ఎవరు కొట్టకూడదు, కొడితే నేనే కొట్టాలంట. నన్ను ఒక అతను వచ్చి అడిగినారు, సార్ మీరు కొడతారు కానీ మమ్మల్ని ఎందుకు కొట్టనివ్వరు అని. నేను చెప్తా, పిల్లవాడు గనక నా మీద, నేను కొట్టిన తర్వాత పిల్లవాడికి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తారే, నువ్వు నా మీద కంప్లైంట్ చేయొచ్చు, నేను చేసింది చట్టరీత్యా తప్పు, నువ్వు కంప్లైంట్ చేస్తే నేను పోయి వాదించుకోను. ఎవరైనా పిల్లవాడు నా మీద కంప్లైంట్ చేస్తే నేను పోయి, అవునా బాబు పిల్లవాడు నీ మీద కంప్లైంట్ చేశాడు అని ఎవరన్నా అంటే, నేను పోలీస్ స్టేషన్ లో నా పిల్లవాడు కంప్లైంట్ చేస్తే అది కరెక్ట్ అని చెప్పగలిగేటువంటి ధైర్యం ఉంది, ఆ శిక్షని అనుభవించగలిగేటువంటి శక్తి నాకుంది, అందుకని నేను కొడతా. మీకు ఎవరికైనా ఉంటే ఆ శక్తి మీరు కొట్టండి అని చెప్తా. కొట్టడం అని అంటే ఉట్టిగా కాదు. సో గురువు మీద ఆ గురి కుదిరినప్పుడే పిల్లవాడికి ఇదంతా అవుతుంది. ఆ గురి ఎలా కుదురుతుంది? గురువు ప్రతి దాంట్లో మమేకమై పిల్లవాడిలో పని చేసినప్పుడు, పిల్లవాడు చదువుకుంటున్నప్పుడు, పిల్లవాడు అల్లరి చేస్తున్నప్పుడు, పిల్లవాడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు, గురువు తన సమయాన్ని వాళ్ళతో పంచుకున్నప్పుడు, వాళ్ళ ఎమోషన్స్ని, వాళ్ళ బాధలని, వాళ్ళ కష్టాలని, వాళ్ళ ఆలోచనలని పంచుకుంటున్నప్పుడు, అది ఆ బంధము, ఆ గురువు శిష్యుల మధ్య ఆ బంధాన్ని కావాలి. దానికోసమే మేము ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాం. అక్షవనంలో జరిగేటువంటి ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ అదే. ఇది సమాజానికి చాలా ఉపయోగపడేది. రాబోయేటువంటి రోజుల్లో అత్యధికంగా దీన్నే పిల్లల్ని ఇచ్చినారు. కాకపోతే మీకు మా స్కూల్లో, ఎస్పీఆర్ స్కూల్లో చదువుతున్నటువంటి క్రమంలో మీకు అనేకమైనటువంటి ఘర్షణలు ఉంటాయి. ఘర్షణలు లేకపోతే సమస్య, కానీ ఘర్షణలు సహజం. ఎందుకనంటే ఒక వినూత్నంగా ఈ సమాజం అంతా ఒకవైపు పోతుంటే, ఇది కాదు ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఇలా అని చెప్పి ధైర్యంగా ఆ సిస్టమ్ని, కొత్త డైరెక్షన్ ని ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎస్పీఆర్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. నాకు దశాబ్ద కాలం పట్టింది. 5 సంవత్సరాలు తర్వాత కానీ కొద్దిగా మార్పు చూడలేకపోయాను. 5 సంవత్సరాలలో డైరెక్టర్స్ని వాళ్ళు ట్యూన్ అయ్యి, నా భాష, నేను మాట్లాడేటువంటి భాష మనస్ఫూర్తిగా అవును అన్న చెప్పేది అవును కరెక్టే అని వాళ్ళకు భావన రావడానికి సుదీర్ఘంగా నేను 5 సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశాను. ఏ రోజు వాళ్ళకి నొప్పించకుండా, వాళ్ళకి కష్టం కలగకుండా, నేను వదలకోకుండా అనుక్షణం వాళ్ళని గైడ్ చేస్తూ, వాళ్ళని ముందు పెట్టి వెనక ఉండి 5 సంవత్సరాలు పట్టింది. అంత ఓపికగా ఒక విషయాన్ని నర్చర్ చేయడానికి మేము తీసుకుంటాం. అట్లాగే ప్రతి పిల్లవాడి విషయంలో నేను ఎప్పుడైతే అంత ఓపికగా వాళ్ళ పట్ల ఉన్నానో, వాళ్ళు కూడా అంతే ఓపికగా సహజంగానే వాళ్ళు ఉంటారు. సో ఇది నమ్మి, ఈ సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి నడుస్తున్నటువంటి పాఠశాల ఎస్పీఆర్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ పాఠశాల. అనేకమైనటువంటి నిర్ణయాలు. చాలా మంది నన్ను డైరెక్టర్లు అడుగుతుంటారు, అన్నా నువ్వు 10 సంవత్సరాల క్రితం చెప్పినావు కానీ ఎందుకన్నా నువ్వు పుష్ చేయలేదు మమ్మల్ని, ఎందుకన్నా? పుష్ చేస్తే కాదు. చాలా మంది అంటారు, పిల్లల్ని గట్టిగా చెప్పండి సార్ అని. పిల్లలకి గట్టిగా కాదు చెప్పారు, అసలు చెప్పడం మానేసేయమని నేను మా వాళ్ళకి చెప్తా. పిల్లలకి చెప్పబాకండి. పిల్లలకి చెప్పడం కాదు కావాల్సింది, పిల్లలతో మాట్లాడండి. డోంట్ టెల్ చిల్డ్రన్, టాక్ టు చిల్డ్రన్. పిల్లలకి చెప్పొద్దు, మనం పిల్లలతో మాట్లాడాలి. మాట్లాడడం ద్వారా వాళ్ళకి ఆ ఎడ్యుకేషన్ని అందించాలి. ఇది పాత గురుకులాలలో జరిగినటువంటి విషయం. అలాంటి యొక్క సెటప్ ని తీసుకురావడం అంత తేలిక కాదు. ఎందుకంటే సమాజం మనతో వచ్చినప్పుడే మనం రాగలుగుతాం.
కానీ మిమ్మల్ని అందరినీ నేను అప్రిషియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఎంతో కొంత ఘర్షణ ఉంటుంది మీకు ఈ స్కూల్లో, ఎందుకు ఇట్లా చేస్తున్నారు అట్లా చేస్తున్నారు అని. అఫ్ కోర్స్ మీకు కొన్ని విషయాలు నచ్చాయి బాగా, అందుకే మీరు ఈ స్కూల్లో ఉన్నారు. అయినా అంత తేలిక విషయం ఏం కాదు. ఇలాంటి ఒక పాద పూజ కార్యక్రమానికి కూడా మీరు అందరూ రావడం నిజంగా మిమ్మల్ని అందరినీ అభినందించాల్సినటువంటి విషయమే. సో నాకు ఈరోజు నమ్మకం ఉంది, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ అవుతుంది అంటేనే రాబోయేటువంటి రోజుల్లో చాలా మార్పు డెఫినెట్గా వస్తుంది. నేను అసలు ఈ కల్వకుర్తిలో స్కూలు తీసుకోమనంటే నేను మాధవన్నకి అనేక సార్లు చెప్పా, వద్దు మాధవన్న ఎందుకు ఇక్కడ మనకి స్కూలు అని. ఆపండి, పాలతో కడగండి, పాలు తీసుకోండి, పాలతో కడగండి. అమ్మల కాలు మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, అందరు చెప్పాలి గట్టిగా, మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ. పాలతో కడిగిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, ఆచార్య దేవో. తామలం నాన్న ముందు పెట్టండి, నాన్న కాళ్ళ ముందు పెట్టండి, నాన్న కాళ్ళు దాంట్లో పెట్టండి. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో. 2 చుక్కలు పట్టు పెట్టండి, పసుపు కుంకుమ పెట్టండి, 2 చుక్కలు. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, దేవో భవ. నీళ్ళు పోసి కడగండి. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో, మాతృదేవో భవ, పాలతో కడగండి. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ. నీళ్ళతో పూర్తి కడగండి, అడుగు పాదాలు కూడా కడగాల. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ. పెట్టండి, నీళ్ళ చెంప పక్కన పెట్టేసుకోండి. మెల్లగా నాన్నకాలు కూడా తాంబల మంచి తగలొద్దు, సున్నితంగా. విద్యార్థులు తలపడి చల్లుకోండి, ఇలా ఇలా కాదు. అక్షంతలు ఎవరు వేయద్దయ్యా, ఎవరు వేయకండి, నీళ్లు చల్లుకోండి. పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, ఆచార్య దేవ. శుభ్రంగా తడి లేకండి, ఆ టవల్ వేసేయండి. అమ్మ నాన్న కాళ్ళ కింద వేసేసేయండి, టవల్ వేసేయండి, అలా వేయండి వెడల్పుగా. కాళ్ళు నాన్న కాళ్ళు కొంచెం నొక్కండి, నొక్కండి. సేవ చేసుకోండి కొద్దిసేపు, నొక్కండి బిడ్డ, నొక్కండి, అలా నొక్కండి. ఎంత సేవ చేసుకున్నా తక్కువే. నొక్కండి, నొక్కండి శుభ్రంగా, నొక్కండి, అట్లా నొక్కండి. వెరీ గుడ్. ప్రేమతో, భక్తితో. పెద్దవాళ్ళు మీరు కూడా చెప్పండి, మీ అమ్మను, అమ్మకు పాదనమస్కారం, పాద పూజ చేస్తున్న భావనతో, నాన్నకు పాద పూజ చేసే భావనతో. మాతృ కింద కూర్చున్న విద్యార్థులు వజ్రాసనం కూర్చొని చెప్పాను కదా, అమ్మ కాళ్ళ పైన నాన్న కాళ్ళ పైన వేయండి. మాతృ భవ, ఆచార్య దేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. 7 లోకాలు రామయ్యాల, ఎదురొచ్చి దీవించెరా ఇయ్యాల. 7 లోకాలు రామయ్యాల, ఎదురొచ్చి దీవించెరా ఇయ్యాల. 7 లోకాలు రామయ్యాల, ఎదురొచ్చి దృశ్యం పురుషరా ఉయ్యాల. పాద పూజలు వేసిరో ఇయ్యాల, పూల వర్షం పురుషరా ఉయ్యాల, ఎదురొచ్చి దీవించెరా ఇయ్యాల. 7 లోకాలు రామయ్యాల, ఎదురొచ్చి ఎగిరేటి ఆ పక్షి తొంగి చూస్తున్నది, ఎగిరేటి ఆ పక్షి తొంగి చూస్తున్నది, ఎగిరేటి ఆ పక్షి తొంగి, ఎగిరేటి ఆ పక్షి తొంగి చూస్తున్నది, ఎగిరేటి ఆ పక్షి తొంగి చూస్తున్నది. నీలి ఆకాశంపు చెప్పండి సార్ పిల్లలు, నమస్కారం పెట్టండి. మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ భవ, అతిథి దేవో భవ, మాతృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచ భవ, అతిథి దేవో భవ. పిల్లలు మెల్లలు లేచి నిలబడండి. విద్యార్థులు ఆచార్య దేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో. ఒకసారి అంత చక్కగా పూజ చేసిన బిడ్డకు ముందు పెట్టండి, పెట్టండి, ముద్దు పెట్టండి, పెట్టండి, ముద్దు పెట్టండి. అది ఒక స్పందనతో వినబడుతుంది చూడండి. తల్లి బిడ్డల మమకారం, ఆప్యాయత, అనురాగం, ఆనందం, వాత్సల్యం అంటారు. అది ప్రేమతో ఎలా కొట్టుకుందో ఆ స్పందన వినండి ఒకసారి. బిడ్డ ఆప్యాయత, తల్లి ఆప్యాయత, అనురాగం, మమకారం అంతా కూడా నిండి ఉప్పొంగుతుంది. ఆ ప్రేమను గమనించండి, ఆ స్పందనను గమనించండి, ఆ స్పందన గమనించండి. కళ్ళు మూసుకుంటే తెలుస్తుంది, కళ్ళు మూసుకోకుండా తెలియదు మీకు. ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. ఆ బిడ్డ వేరే కాదమ్మా, మీరిచ్చిన రక్తమే, మీరిచ్చిన మాంసమే, మీరిచ్చిన శ్వాసనే, మీరిచ్చిన ఆహారమే. ఆ జీవితమే మీరు, ఇంకా వేరే కాదు. బిడ్డ వేరు కాదు, మీరు వేరు కాదు, మీరు వేరు కాదు. ఇదే ప్రేమను కలకాలం జీవితాంతం అందిద్దాం. ఈర్ష, ద్వేషం, అసూయ వాటికి తావు లేకుండా, కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మదవాత్సరాలకు తావు లేకుండా జీవితాంతం, విశ్వం ఉన్నంత కాలంగా ఈ ప్రేమ. పెట్టండి టీచర్, పెట్టడం పర్లేదు, నిధులేదు పెట్టారా? వెరీ గుడ్. పిల్లలు మీకు మ్యాథ్స్ ఎవరు చెప్తారు? ఇది ఎంత చాలా చక్కగా కనబడుతుందో, స్వర్గంలా కనబడుతుంది. పేరెంట్స్ కూర్చోండి, పేరెంట్స్ కుర్చీలో కూర్చోండి.
పేరెంట్స్ కుర్చీలో కూర్చోవాలి. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. పట్టుకోండి, దగ్గర పట్టుకోండి, పిల్లల్ని పట్టుకోండి. పిల్లలు నువ్వు రమణాన్ని పట్టుకోండి, హాయిగా వదిలేదు పెట్ట. ఎన్నాళ్ళైంది అసలు దొరకదు కదా. ప్రేమగా, బాధ్యతగా, గౌరవంగా చూసుకుంటానని పెద్దలారా నేను మన కుటుంబ గౌరవాన్ని ఎల్లవేళలా కాపాడుతానని, ఎల్లవేళలా చక్కటి సంస్కారవంతంగా తయారు చేస్తానని, మన ఇంట్లో ఉన్న తాత నాన్నమ్మలను, అమ్మమ్మ తాతలను వృద్ధాశ్రమానికి పంపనని మనస్సాక్షిగా నావే పెట్టండి, నావే చూసాడు. మేము ఈ రోజు నుండి మా అమ్మా నాన్నలను అమ్మా నాన్న అని పిలుస్తాము, అమ్మా నాన్న అని పిలిపించుకుంటాము. మమ్మీ క్లాప్ కొట్టండి గట్టిగా, ఇంకా గట్టిగా. ఇప్పుడు చేతులు పైకి కొట్టాడు. మీకు నాన్న చాలా చక్కటి కార్యక్రమం మనందరితో చేయించాలని ఒక సంకల్పం తీసుకోవడమే గొప్పది. మీరు ఖచ్చితంగా, ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు వస్తున్న బైకులు మన దారిలో మనం వెళ్ళినా కానీ అక్కడేమని ఎక్కువ టీవీకి ఆడవాళ్ళం ఎడిట్ అయిపోయి సీరియల్స్లో మునిగిపోతాం. వచ్చిన వాళ్ళకి ఇంత టీ ఇవ్వడానికి కూడా ఆగాకు ఇక్కడ ఏమో జరుగుతుంది. 5 నిమిషాలు అయినాక టీ ఇస్తా అంటారు. అంటే ముందు మనది మనం చూసుకోకుండా టీవీలో చూడాలి, మంచి కార్యక్రమాలు చూడాలి, కానీ చెత్త ప్రోగ్రాంలు, అత్త మీద కోడలు, కోడల మీద అత్త, కుట్రలు, కుతంత్రాలు అవి కాదు. అవి చూసి మన పక్కన పిల్లలు కూర్చుంటారు, ఆహా ఇట్లా ఉంటుందా అని. అందులో ఏముంటుంది, చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి ఏమేమో ప్రోగ్రామ్స్ చూపిస్తారు. అప్పటి వరకు ఆ పిల్లలకి తెలియని కూడా మన టీవీ ద్వారా మనమే ప్రత్యక్షంగా చూపిస్తున్న అవకాశాన్ని మనం కల్పిస్తున్నాం. అందుకోసమే ఇంతకుముందుకు జగన్ సార్ అన్నట్టు, మన ఎస్పీఆర్ సార్ అన్నట్టు, మీరు ఎట్టి పరిస్థితిలో బైకులు మాత్రం ఇవ్వకండి, అమ్మాయిలకు కూడా ఇవ్వకండి. ఎందుకంటే మేము మార్నింగ్ క్లాసులకు వచ్చేటప్పుడు ఒక్కొక్కరు ముగ్గురు ఎక్కించుకొని వస్తారు. ఒకసారి ఒక అమ్మాయి కింద పడి, ఆ రోజు బాగా కబడ్డీ ఆడింది. కబడ్డీ ఆడినాక ఆఫ్టర్నూన్ కబడ్డీ అయితే బండి మీద వచ్చింది, బాగా పడింది. పడ్డాక కూడా ఏ వద్దు నాన్న ఆడకు అంటే, ఏం కాదు మేడం ఆడతాను. ఆ నొప్పితో కూడా కబడ్డీ ఆడింది. ఎందుకు మీరు బండ్లు ఇస్తారు? మన పిల్లల్ని మనము క్రమశిక్షణ తప్పే విధంగా మనమే చేస్తున్నాం, ఎవరో కాదు. అది మీరు ఖచ్చితంగా, ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ఉంటాయి, తండ్రికి అదేం సంతోషమో అర్థం కాదు. నాకు వానికి బైక్ నేర్పుతుంటాడు అంటే, డాడీ నాకు బైక్ సో ఇవి చాలా మంది పేరెంట్స్ ఏమంటారంటే, ఇట్లా మొబైల్ చూస్తారు కాబట్టి బిజినెస్, డబ్బు, దోస్తులు, దావతులు ఇవన్నీ కావాలి కదా. ఇవన్నీ కావాలి కాబట్టి మమ్మల్ని రెసిడెన్షియల్. మరి మాకొద్దా అవి? మేము పిల్లలకి ఎంత స్వేచ్ఛనిస్తామో మా పిల్లలకు తెలుసు. మా కరికులంలోనే ఆట స్థలం, మీరందరినీ మా ఆట స్థలంలోనే కూర్చోబెట్టాం. అమ్మ పాద పూజ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఎస్పీఆర్ కళాశాల యాజమాన్యం, ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి రఘు గురుజీ గారు, దాస్, మళ్ళీ ఈ పాఠశాల ఉపాధ్యాయ బృందం వారందరికీ నా తరపున ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా నా నమస్సుమాంజలు, విద్యార్థులందరికీ శుభాశిస్సులు. ఇది 2వ పాద పూజ కార్యక్రమం. నేను రవి గురుజీ గారి ఆధ్వర్యంలో పాల్గొన్నటువంటి 2వ పాద పూజ కార్యక్రమం. ఇది ఇక్కడ నేను ఒక పేరెంట్గా వచ్చాను, అక్కడ ఒక ఉపాధ్యాయునిగా పాల్గొన్నాను. గత సంవత్సరం వెల్దండలో జరిగినటువంటి ఉప్పల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఒక 2000 మంది విద్యార్థులు, ప్రభుత్వ పాఠశాలల విద్యార్థుల యొక్క అమ్మ పూజ కార్యక్రమాన్ని చాలా ఘనంగా నిర్వహించడం జరిగింది. అక్కడ మొదటిసారి పాల్గొన్నాను. మళ్ళీ ఎస్పీఆర్ ఆ రోజు నేను పాల్గొన్న, మా పిల్లలకు అవకాశం, మా పిల్లలు తీసుకెళ్లాను కానీ నేను బిజీలో అక్కడ పాల్గొనలేకపోయాను. ఇక్కడ మళ్ళీ ఎస్పీఆర్ యాజమాన్యం వారు మళ్ళీ పాల్గొనే అవకాశం కల్పించడం జరిగింది. వారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. దీని ద్వారా విద్యార్థులకు చెప్పేది ఏంటంటే, నేను కూడా రోజు గమనిస్తుంటాను. నేను కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయుని, తాండ్రా పాఠశాలలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేస్తున్నాను. ఒక డిసిప్లిన్ నేర్పేటప్పుడు మార్నింగ్ ఎస్పీఆర్ గారు చెప్పారు, ఏమనంటే ఎక్కడ ఎవరిది తప్పు ఉందన్నాడు. అందరిది తప్పు ఉంటుంది. ఇంటిలో మొదలు పెడితే తల్లిదండ్రుల నుంచి, ఉపాధ్యాయునిది, సమాజానికి కూడా అందరి బాధ్యత ఉంటుంది. అందరూ బాధ్యత తీసుకున్నప్పుడే సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కాపాడబడతాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు మార్నింగ్ చెప్పారు, మార్నింగ్ వస్తుంటే సారు బైక్ల విషయంలో చెప్పారు. నేను మార్నింగ్ వచ్చేటప్పుడు చూస్తుంటాం, మొత్తం రోడ్డు మొత్తం కూడా బ్లాక్ చేస్తుంటాం, సైడ్ కూడా ఇవ్వరు. ఈ నిర్ణయానికి స్వాగతిస్తున్నాం. మా ఉపాధ్యాయుల పేరెంట్స్ కూడా నేను కోరేది ఏంటంటే, మనందరం కూడా కోఆపరేట్ చేయాలి.
గత సంవత్సరం చూసాం, ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. తండ్రి ఇష్టంతో ఒక బైక్ ఇప్పించాడు, 6 లక్షలు పెట్టి రైడ్ బైక్ ఇప్పించాడు. జస్ట్ రైడ్ చేశారు, రోడ్డు మీద మెయిన్ సెంటర్లో రైడ్ చేశాడు, వెనక్కి పడ్డాడు, హెడ్ ఇంజరీ అయింది, కోల్పోయాడు. అంటే ఏంది, మనం చేసే గారాబం వల్ల ఏమవుతాం, కోల్పోతాం. ప్రతిదీ కూడా నేర్పారా పిల్లలకు చెప్పాడు. మనం 3 P's అని చెప్పడం జరిగింది మన ఎస్పీఆర్ సార్ గారు. అంటే పిల్లలకు బాధ్యత కూడా నేర్పాలి, రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యతలు, హక్కులు కూడా నేర్పాలి. దాంతో పాటు సంస్కారం కూడా నేర్పాలి. సంస్కారం ఉంటేనే చదువు అనేది అబ్బుతుంది. సంస్కారం లేని విద్య గుడ్డి విద్య అని చెప్పుకుంటుంటాం. ఇంతకంటే ఎక్కువ మాట్లాడడం సమయం కూడా ఆసన్నమైంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఎస్పీఆర్ యజమానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. అమ్మాలు రండి. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ నా యొక్క ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు. మాది వెల్దండ, మా పాప 8th క్లాస్ చదువుతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను వచ్చినప్పుడు నాకు ఎవరు తెలియదు, సురేష్ సారు తెలుసు. ఆయన మీద నమ్మకంతోనే స్కూల్లో మా పాపని జాయిన్ చేయడం జరిగింది. మేము యూపీలో చదివించాం మా పిల్లలని. మా సారు ఆర్మీలో ఉంటారు. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్కి హాజరు కానంటూ కొంచెం బాధగా ఉంది. అయినప్పటికీ ఇంత బాగా చేస్తారని అసలు అనుకోలేదు నేను. ఎస్పీఆర్ బృందానికి ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ జై గురుదేవ్ వాడాలి ప్రస్తుతానికి ఈ చాలా చక్కటి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ పాఠశాల యాజమాన్యానికి కృతజ్ఞతలు. గురూజీ గారు 20 ఏళ్ల కింద మా అమ్మతో కలిపి ఏడ్పించారు. ఈరోజు మా పిల్లలతో కలిసి ఏడ్పించారు మమ్మల్ని. గురూజీ గారి దగ్గర ఇంతకుముందు మేము యోగా క్లాస్కి వెళ్ళి ఉంటుంది, మా పిల్లలు కూడా వెళ్ళున్నారు. ఆ రోజు మేము పాదపూజకు మిస్ అయ్యాము. ఈరోజు అవకాశం కలిసి వచ్చింది. అమ్మ, ఈరోజు అమ్మ గుర్తొచ్చింది. అమ్మ గురించి రాయాలనిపించింది, రాస్తున్నా. అమ్మకు ఏమి తెలియదు, అల్లారం లేకుండా తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు నిద్ర లేవడం తెలుసు. అమ్మకు ఏమి తెలియదు, నువ్వు నిద్ర లేచేటప్పటికి నీకు బెడ్ కాఫీ ఇవ్వడం తెలుసు. అమ్మకు ఏమి తెలియదు, నువ్వు స్నానం చేసి వచ్చేటప్పటికే నీకు టిఫిన్ రెడీ చేయడం తెలుసు. అమ్మకు ఏమీ తెలియదు, నీకు వేడి బువ్వ పెట్టి తను చద్దికూడు తినడం తెలుసు. అమ్మకు ఏమీ తెలియదు, నీకు జబ్బు చేసి శతకోటి దేవుళ్లకు మొక్కడం తెలుసు. అమ్మకు ఏమీ తెలియదు, నీవు విదేశాలకు ఆకాశంలో ఎగిరిపోతే నేలపై నిల్చుని టాటా చెప్పడం మాత్రమే తెలుసు. అమ్మకు దూరమైన నాకు తెలుసు అమ్మ ప్రేమ. అమ్మంటే లీడర్, అమ్మంటే ప్లానర్, అమ్మంటే ఎగ్జిక్యూటర్, అమ్మంటే టార్గెట్ అచీవర్, అమ్మంటే డాక్టర్, అమ్మంటే ఇంజనీర్, అమ్మంటే ఫిలాసఫర్, అమ్మంటే గైడ్, అమ్మంటే సహనం, అమ్మంటే త్యాగం, అమ్మంటే అన్నపూర్ణ, అమ్మంటే అమ్మలగన్న అమ్మ. నాకు మాట్లాడాలని ఉంది, అమ్మ గుర్తొచ్చి ఏడుపుతో మాట్లాడలేకపోతున్నాను. సారీ. సార్ గట్టి కొట్టండి చెప్పట్లు. ఇప్పుడు చెప్పండి పిల్లలు, అమ్మకి ఏమైనా తెలుసా తెలియదు? నీకేం తెలియదు పోమ్మంటాం కదా, అమ్మకి ఎంత తెలుసో చూడండి ఒకసారి. ఓం నమ శివాయ స్వాములు. సభ విచ్చేసిన ప్రిన్సిపాల్ ప్రభాకర్ రెడ్డి సార్ గారికి, ఈ ఉపాధ్యాయులకు నా ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ సభకు చేస్తున్న పేరెంట్స్కి మొత్తం ఉదయపూర్వక నమస్కారాలు స్వామి. ఎస్పీఆర్ స్కూల్ అంటే చాలా ఫేమస్ స్వామి. మా పిల్లలు ఎస్పీఆర్ విపిఎస్ మోడల్ స్కూల్లో చదివించిన మా టీచర్, మాకు ఉపాధ్యాయుడు మధుసూదన్ సార్ అని గ్రామంలో మధుసూదన్ సార్ అని వాళ్ళ పిల్లలని స్కూల్లో చదివించాడు స్వామి. నాకు మా సారు మా మ్యాథ్స్ టీచర్ అయిన మధుసూదన్ సార్ అని సార్ని సలహా అడుగుతుంటా స్వామి. ఇప్పుడు ఏ స్కూల్లో వేయాలి సార్ అంటే, నువ్వే పిల్లలు ఏ స్కూల్లో వేసిరని చెప్పిండు స్వామి మా సారు. అంటే విపిఎస్లో అంటే నువ్వు వాళ్ళకి వెళ్ళి తీసి ఇమ్మీడియట్లీ ఎస్పీఆర్లే అని చెప్పిండు స్వామి. ఇక్కడ మాకు చెప్పిండు, మళ్ళీ ఇప్పుడు మా విలేజ్నే ఉండు స్వామి మధుసూదన్ సార్ అని. ఈ సభకు విచ్చేసినందుకు నమస్కారాలు స్వామి. ఓం ఇంకేమైనా మాట్లాడతాం లాస్ట్. రండి రండి రండి. నేటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలకు, ఇక్కడ ఉన్న ఉపాధ్యాయులకు, ప్రిన్సిపల్ సార్కి అందరికీ నా యొక్క నమస్సుమాంజలి. విద్యార్థులకు నా యొక్క ఆశీస్సులు. ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రాం అనేది చాలా చక్కటి ప్రోగ్రాం. తల్లిదండ్రుల్లో కానీ విద్యార్థులలో కానీ
వారి యొక్క ఆలోచన శక్తిని పెంపొందించడం కోసమే ఈ కార్యక్రమాలు. పాదపూజ అంటే ఏదో స్పెషల్గా కాదు, ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యము మనం మన తల్లిదండ్రులని మనస్సులో ధ్యానించుకుంటూ పూజించాలనే ఉద్దేశము పిల్లల్లో కానీ తల్లిదండ్రుల్లో మా పిల్లలని అత్యున్నత స్థాయికి పెంచాలని, అనుక్షణం వాళ్ళ కోసమే ఆరాటపడాలనే ఆలోచనకి ఇప్పుడు ఎవరు తీయొద్దు నీళ్ళు ఎవరు తీయొద్దు ప్లీజ్, గురుజీ గారు చెప్పినప్పుడు తీసుకెళ్ళాలి. ఏర్పరచడమే ఈ యొక్క ఉద్దేశము. ఈ చక్కటి ప్రోగ్రాం నిర్వహించిన ఎస్పీఆర్ యాజమాన్యానికి, మా గురూజీ రమేష్ గురూజీ గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. మా ఎవరు లేవద్దమ్మా, కూర్చోండి కూర్చోండి, ఎవరు లేవకండి. 5 minutes. ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా నమస్కారాలు. మా పాప 10th క్లాస్ సార్. మేము అచ్చపేట నుంచి వచ్చాము. 2 అమ్మాయిలు, పెద్ద అమ్మాయి 10th అయిపోయింది, ఇంటర్ అయిపోయింది, చిన్న పాప ఇప్పుడు 10th క్లాస్. ఈ ప్రోగ్రాం కనుక నెక్స్ట్ ఇయర్ పెట్టుంటే మేము ఈ ఆపర్చునిటీ కోల్పోయే వాళ్ళం సార్. మేము ఎంత అదృష్టవంతులం అంటే అసలు ఈరోజు ఎన్ని వేల కోట్లు పెట్టినా ఇంత సంతోషాన్ని కొనుక్కోలేదు. మా సార్ అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ ఆఫీస్లో సూపర్వైజర్. అక్కడ పల్లీలు మార్కెట్ నిండున్నాయి. అసలు తను మార్నింగ్ 6 నుండి నైట్ 10:30కి అసలు రాడు, ఫోన్ కూడా లిఫ్ట్ చేయడు. మా పాప ఏడ్చింది, నాన్న ఒక్కరోజు ఉండు అంటే తను లీవ్ పెట్టుకొని మరి ఈ ప్రోగ్రాంకి అటెండ్ అయ్యాడు. ఎందుకంటే అటెండ్ అయినందుకు కూడా తనకు చాలా సంతోషం. ఇంత సంతోషాన్ని మన పిల్లలతో పంచుకున్నందుకు ఇంత మంచి చక్కటి ప్రోగ్రామ్ని మన ఎస్వీఆర్ స్కూల్ వాళ్ళు కానీ మనకు శ్రీపతి రెడ్డి గారు ఇచ్చిన సందేశం కూడా విన్నాం. ఎంత మంచి చక్కటి సందేశం, పిల్లల్ని ఎలా పెంచాలి, ఎలా క్రమశిక్షణ పెంచాలి, ఏది వద్దనాలి, ఏది కాదు అనాలి, ఏది కావాలని వాళ్ళ సొంతంగా వదిలిపెట్టాలి, వాళ్ళ నిర్ణయం వాళ్ళకు వదిలిపెట్టాలి, ఆ తర్వాత మనం చూసుకోవాలనే దాన్ని చక్కటి సందేశాన్ని మనం వినడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి చాలా అదృష్టవంతులం మనం. గురూజీ గారికి కూడా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన ఎస్పీఆర్ మేనేజ్మెంట్కి అండ్ టీచర్స్కి, అటెండ్ అయినటువంటి పేరెంట్స్కి, కార్యక్రమంలో పూజ చేసినటువంటి చిల్డ్రన్స్కి, కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించిన పూజా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినటువంటి గురూజీ గారికి అందరికీ ఈరోజు ఈ పండుగ వాతావరణంలో మనం నిర్వహించుకోవడం అనేటటువంటిది చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను ఒక ప్రైవేట్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నాను, 16 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నాను. మేము కూడా ఇలాంటి పిల్లలకి, ఇంటర్ డిగ్రీ పిల్లలకి ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టాం. చదువు విషయంలో కానీ లేదా వైజ్ఞానిక విషయాల్లో కానీ అనేక రకాల కార్యక్రమాలు మేము చేపట్టడం జరిగింది. దాంతోపాటుగా ఈరోజు ఈ కొత్తదనంగా నిర్వహించినటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో ఏముందంటే, మనకు సంబంధించినటువంటి సంస్కృతి, మనకు సంబంధించినటువంటి బాధ్యతలు, మనకు సంబంధించినటువంటి ఆచారాలు, మనకు సంబంధించినటువంటి మన పద్ధతులు ఏవైతున్నాయో అవన్నిటిని కూడా గుర్తు చేయడం జరిగింది. ఇన్నాళ్ళు నేను పనిచేసినటువంటి ఆ కాలేజీలో ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని అనుకున్నాం కానీ సాధ్యం కాలేదు. ఈరోజు చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను నా పిల్లలతో పాటుగా దాదాపుగా మేము ఉన్నటువంటి కాలేజీలో 2000 మంది పిల్లలు దాక్కుంటారు. మార్నింగ్ శ్రీపతి సార్ గారు చెప్పినట్లుగా పిల్లల్ని ఒక క్రమశిక్షణలో పెంచాలనేటటువంటి ఆ పద్ధతి ఏదైతే ఉందో, ఆ బాధ్యతలు తల్లిదండ్రులకు ఏవైతే ఉన్నాయో, అదే రకంగా గురువులుగా మాకు ఏ రకంగా అయితే ఉన్నాయో అలాంటి వాటిని మా దగ్గర చదువుకునేటటువంటి ప్రతి పిల్లవాడికి నేర్పిస్తామని చెప్పి హామీ ఇస్తూ ఈ రకంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. జై హింద్. అవుతుంది కదా, అదే నాకు కావాల్సింది. ఒకరి నుంచి ఒకరి సంస్కృతి అందాలి కదా. వేరు అదే ఒకసారి గట్టి చెప్పలు కూడా అవకాశం కల్పించుకోండి. సమాజంలో ఒకరి నుంచి ఒకరు నేర్చుకుంటారు, మంచి కానీ చెడు కానీ మంచిని అందిద్దాం. ఓకే, ఇంకొకరికి అవకాశం ఎవరైనా వస్తారంటే ఒకరి రండి, ఎప్పుడో రమ్మని చెప్పింది కదా, రా. అమ్మాయికి ఒకసారి గట్టి చెప్పలు కొట్టండి. అది ధైర్యం అంటే. మా పేరెంట్స్ కన్నా మాకు లేదా మాట్లాడడానికి ఉంటుంది. ఓకే అంకుల్ మాట్లాడు, నువ్వు మాట్లాడదు. నా పేరు వరప్రసాద్. ఇక్కడ
ట్యాక్స్ కన్సల్టెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. బేసిక్గా మా పాప ఇంతకుముందు విజిటర్ స్కూల్లో ఉన్నది. తర్వాత ఎక్కడే నాకు అక్కడ కొంచెం నచ్చలేదు. తర్వాత ఎక్కడ ఏ స్కూల్లో చేర్చాలి ఏదని మా ఫ్రెండ్ని అడిగాను. అతను ఎస్పీఆర్కి వెళ్ళాలని సలహా ఇచ్చాడు. అతని సూచన మేరకి ఇక్కడ ఉన్న బలవంత్ రెడ్డి నా క్లాస్మేట్ అతని సలహా తీసుకొని ఎస్పీఆర్ స్కూల్లో జాయిన్ చేశాను. అయితే నాకేమో బేసిక్గా శిశుమందిర్లో వేయాలని నాకు చాలా ఇష్టం ఉన్నది. అక్కడ సంస్కృతి గురించి అన్నిటికీ నేర్పుతారు, అన్నిటికీ ఆ విషయాలు ఉంటాయని నాకు చాలా ఇష్టం ఉన్నది. మా మేడం ఏమో ఎస్పీఆర్ అని మా మేడం అన్నది. ఇద్దరికి ఈ విషయాల్లో ఫైట్ అయింది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ విధంగా జరుగుతుందని నాకు తెలియదు. కానీ ఇక్కడ ఎస్పీఆర్లో వేసాను, వాళ్ళ మాట గౌరవించాను, ఎస్పీఆర్లో వేసాను. ఇప్పుడు నేనైతే పిల్లల నుండి ఏదైతే కోరుకున్నానో అది ఇక్కడ కళ్ళారా చూశాను. తల్లిదండ్రుల యొక్క వాల్యూస్, పెద్దల యొక్క వాల్యూస్, టీచర్లు అంటే ఏది, మొత్తం అది ఎలా నేర్పుతారు ఏందనేది ఈరోజు మొత్తం తెలుసుకున్నాను. నాకు ఈ కార్యక్రమం ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నా పేరు సింధు, నేను 10th క్లాస్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎస్పీఆర్ సార్ మాట్లాడిన మాటలు చాలా ఇన్స్పైరింగ్గా అనిపించినాయి. అంటే అది కదా స్కూల్ ఉండాల్సిందే అనిపించింది. అంటే హోంవర్క్స్ అసలు అవసరమైన హోంవర్క్స్ ఏదో రాయాలంటే రాసాం మేము హోంవర్క్స్. ఇంకా ఆటలే కదా మాకు కావాల్సింది, ఆటలు పాటలు మాకు కావాల్సింది. చదువు అవసరమా అనిపిస్తుంది ఇట్లా అనుకోండి చదువు చూస్తుంటే. ఇక ఏదో బట్టీలే, ఇంకా చదవాలంటే బట్టీలే. ఇక ఇంటికి వెళ్తే మాత్రం ఇక కొన్ని చెప్తుంటారు కదా పేరెంట్స్, ఇట్లా చదవాలి, నీ మీద హోప్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఏం చదవాలో ఏమో అని. ఇంకా పాద పూజ అంటే నార్మల్గా ఫేర్వెల్ ఉంది కదా ఈరోజు, మేము ఎప్పటి నుంచో వెయిటింగ్ అసలు ఫేర్వెల్ కోసం. డాన్స్ 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 డాన్స్. పాద పూజ అవసరం మా ఫేర్వెల్ పెట్టి అయిపోదా అనుకున్నా. కానీ పాద పూజ చేసిన షాక్. నేను నిజంగా తెలియదు నాకు ఈ పాద పూజ ఇట్లా అవుతుందని. ఇప్పుడు ఇట్లా చేశారు ఆ పాద పూజ అని అర్థమైంది. నిజంగా థ్యాంక్ యూ గురించి, ఇంత మంచి అవకాశం కల్పించినందుకు. ఇంకా అమ్మ నాన్నల గురించి చెప్పాలంటే మాటలు ఏముండవు, ఇక కారిపోతూనే ఉంటాయి. కానీ ఇంకా లేదు, ఇక 10th అయిపోయింది. ఏంటి అప్పుడు అయిపోయిందా 10th అంటుంది. అంటే ఎస్పీఆర్ అందరూ చెప్తున్నారు ఎస్పీఆర్ స్కూల్ ఇంత మంచిది, ఇట్లా గొప్పది అని. నేను నర్సరీ నుంచి ఉంటున్నా, అప్పుడు అయిపోయింది నా 10th క్లాస్ అది అనిపిస్తుంది. ఇంకా చాలా లక్కీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఎస్పీఆర్ నర్సరీ నుంచి పుట్టింది పెరిగింది ఇక్కడే అన్నందుకు. ఇంకా ఇంకొచ్చేపు మాట్లాడితే మా అమ్మ తిడుతుంది, నాకు ఇప్పటికీ ఆకలి అవుతుందని చెప్తుంది. సో బాయ్. అందుకే మీకు అట్రని ముందు తినబెట్టింది ఎందు గురించి, లేటైనా పర్లేదు ఉంటారని. కరెక్ట్, అమ్మాయిలు కూడా ఆకలి అవుతుంది కదా. ఇందాక బండి పెట్టలే. వెరీ గుడ్. టీచర్ల నుంచి ఒక్కరికి అవకాశం, ఎవరైనా మాట్లాడమ్మా. ఆ తర్వాత ప్రభాకర్ సార్ మాట్లాడతారు. మా కక్షిత దుఃఖ భాగ్ భవేత్, అసతో మా సద్గమయ, తమసో మా జ్యోతిర్గమయ, మృత్యోర్మా అమృతంగమయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. కొద్దిగా తలకిందికి వచ్చండి. మనసులో అమ్మను నాన్నను గురువులను తలుచుకుని పెద్దలందరూ